operating system එක මේ system software අස්වලින් main software එක තමයි operating system එක. එයා කරන්නේ operating system is primary software that manage all the hardware components and software on a computer. මේ computer එකේ තියෙන කොහොම hardware manage කරන්නේත් එයා මේකට install කරලා තියෙන computer එකට install කරලා තියෙන අනිත් ඔක්කොම system මේ operating system එක නොවන අනිත් system software සුයි application software සුයි ඔක්කොම manage කරන්නේ operating system එක. ඒක කොහොමද කරන්නේ කියලා ඊළඟ lesson එකේදී තේරෙයි කොහොමද මේවා manage කරන්නේ කොච්චර effort එකක් දානවද operating system එකේ මේවා manage කරන්න කියලා ඒක කරනකොට ඔයගොල්ලන්ට තේරෙයි. දැනට මතක තියාගන්න එයා මේ කරන්නේ එයා basically manage all hardware and other softwares in computer system. It's specialized software that controls and monitors the execution of all other programs that reside in the computer. එයා බලාගෙන ඉන්නවා. එයා monitor කරනවා. එයා continuously monitor කරනවා. අනිත් softwares කොහොමද ඒගොල්ලන්ගේ behavior එක කියලා. එයා අනවශ්‍ය විදිහට ඒ අනිත් softwares වලට දඟලන්න දෙන්නේ නැහැ. computer එකට පාලනය කරන්න බැරි softwares උත් තියෙනවා. ඒවට කියනවා malwares. නැත්නම් computer viruses. ඒ වගේ programs ගත්තොත් එයා operating system එකට ඒ වගේ ඒවා control කරන්න බෑ. control කරන්න බැරි විදිහට ඒවා හදලා තියෙන code එක ලියලා තියෙනවා. operating system manage computer hardware resources including input devices, manage output devices, network devices and storage devices. ඔක්කොම hardware memory එක central processing unit එක ඔය ඔක්කොම manage කරන්නේ operating system එක. It acts as an intermediate between hardware and its users. දැන් මේ අපිට computer එකේ hardware directly utilize කරන්න බෑනේ. ඒවා අපිට operate කරන්න බෑ. computer එකේ hardware. operating system එක දාලා තිබ්බ නැත්නම් මේක නිකන් අපිට ගොඩක්. අපිට operate කරන්න බෑ. අපි දන්නේ මේ ලෝදයක් මේ කොහොමද මේ hardware එක කරන්නේ. operating system එක දැම්ම හින්දා තමයි අනිත් softwares උත් දාන්න පුළුවන් වුණේ. install කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ තමයි අපිට computer එකත් එක්ක වැඩ කරන්න පුළුවන් වුණේ. computer එකට instructions අපිට computer එකට instructions දෙන්න පුළුවන් වුණේ ඒ හින්දා. අපි computer එකට instructions දෙනවා. අපි programs වල instructions දෙන්න පුළුවන්. computer programming language එකක්. නැත්නම් application program එකක් අපිට මේ computer එකේ hardware ලවා ඒ application programs through application programs ලවා application programs use කරලා computer එකේ hardware structure එකකින් වැඩ ගන්න පුළුවන්. මොකද මේ අපි application programs use කරාට ඒවා process කරන්නේ අපිට අවශ්‍ය අපේ requirements අපිට ඕන දේවල් කරන්නේ process එක RAM එක process එක ඒවා තමයි අපේ requirements fulfill කරන්නේ. ඒවා hardware components අපිට directly ඒවත් එක්ක වැඩ කරන්න බෑ. Operating system hides the complexity of the hardware resources from users. එතකොට අපිට මේ computer එකේ තියෙන complexity එක පේන්නේ hardware complexity එක. අපිට ලස්සනට interface එකක් දීලා තියෙනවා. ලස්සන පින්තූර දාලා graphical user interface එකක් දීලා තියෙනවා. icons, menus, windows වල තියෙන ලස්සන graphical interface එකක් දීලා තියෙනවා. අපිට මේක ඇතුලේ තියෙන complexity එක අපිට පේන්නේ. It hides the complexity of hardware resources from users. ඉස්සර first generation එකේ මිනිස්සු එහෙමද වැඩ කරේ operating system තිබ්බේ නැහැ.
කෙලින්ම hardware එක වැඩ කරේ කෙලින්ම 1 and 0s machine language එකෙන් තමයි computer එකට instructions දුන්නේ මාර කට්ටක් ඒ කෙලින්ම මේ hardware එක වැඩ කරේ දැන් එහෙම නෙමෙයි දැන් අපිට hardware එක කරන්න දෙන්නේ ඒ complexity එක hardware complexity එක වහනවා වැහෙන operating system එකේ it provides users a convenient interface to use computer system. ඒකම තමයි කියන්නේ අපේ computer system එක utilize කරන convenient environment එකක් හදලා දෙන්න. convenient interface එක අපිට හදලා දෙන්න. It manage the resources of a computer system. computer system එකේ තියෙන resources manage කරනවා. මොනවාද computer එකක තියෙන resources මම කලිනුත් explain කරා. limited මොනවා හරි දෙයක් limited ඒක resource එකක්. ඒක වැඩිය නැහැ. ඒ වගේ එකක් resource එකක්. තියෙනවා. ඒක ඔයගලන්ට පුළුවන් resource එකක් වෙනවා. ඔයගලන්ගේ skills improve කරගෙන, ඔයගලන්ගේ talents improve කරගෙන එතකොට ඒ වගේ talents තියෙන අය, skills තියෙන අය වැඩි වෙන. එතකොට ඔයගොල්ලෝ resource එක. දැන් රස්ති ආදුකාරයෙක් ගත්තාම එයාක උඩුකාරයෙක් ගත්තාම resource එක ගන්න නෙමෙයි. ඒ වගේ හොඳ skills improve කරගත්ත හොඳ කෙනෙක් ගත්තොත් resource එක. දැන් අද covid වලින් නැති වුණ ડોක්ටර් එයා resource එක. උඩුකාරයෙක් covid හැදිලා ලැබුණාම අපි කතා කරන්නේ අර වගේ මිනිස්සුන් ලැබුණාම අපි ගොඩක් කතා කරනවා නිවුස් වලට පෙන්නන resource එකක් වෙනවා. ඒ වගේ තමයි operating system මේ computer එකේ තියෙන resources limited ඒවා හැමතැනම නෑ ගොඩක් නැහැ. CPU එක processor එක memory එක virtual memory කියන්නේ ඒක දැන් OS කරනකොට කියන්නේ hard disk space එක නැත්නම් secondary storage space එක නැත්නම් hard disk එක space එක cache memory එක input output devices ඒවා ඇවිල්ලා resources ඇයි මේ input output devices resources කියලා කියන්නේ හිතන්න computer network එකක් තියෙනවා computer network එකක් තියෙනවා මේ තියෙන්නේ computers මේ තියෙන්නේ computers මෙයා විතරක් printer එකක් මෙන්න printer එකක් තියෙනවා හරිද එක printer එකයි computers තියෙනවා 6ක් එතකොට මේ හැමෝම print out ගන්නේ මේ printer එකෙන් තමයි print out ගන්නේ මේ computers 6ම එතකොට මේ 6 දෙනාම මොකක් හරි document එකක් print කරගන්න බලාගෙන ඉන්නවා එතකොට මේ 6 දෙනාටම එකපාර print කරන්න බෑ මේක resource එකක් මෙයා ඉස්සලා මෙයාට chance එක දෙනවා ඊට පස්සේ මෙයාට chance එක දෙනවා මෙයාට chance එක දෙනවා මෙයාට එහෙම පිළිවෙලක් තියෙනවා එතකොට ඕක manage කරන්නේ operating system එක නැතුව මේ හැමෝම පොර ගන්න ගියොත් එහෙනම් කාටවත් print out ගන්න වෙනවා ඒ වගේ එතකොට ඒවා ඇවිල්ලා resource ඒවා ඒ විදිහ තමයි input output devices resource එක වෙන්නේ ඊළඟට CPU එක දැන් ගොඩාක් අපේ computer එකේ ගොඩාක් processors run වෙනවා හරිද දැන් මේ අපි open කරගෙන ඉන්න programs වලට අමතරව මේ අපි මාහරි program එක open කරාම ඒක active entity එකක් වෙලා ඒක process එකකට connect වෙලා computer memory එකට එනවා දැන් අපිට පේන්නේ මේ computer එකේ run වෙන්නේ මේ අපි open කරන් ඉන්නවා දැන් මම open කරන් ඉන්නවා Teams open කරන් ඉන්නවා මේ PowerPoint open ඔය දෙක දන්නේ නැති කෙනෙකුට හිතෙන්නේ ඔය දෙක විතරයි දැනට computer එකේ run වෙන process කියලා. computer එකේ අපිට නොපෙනෙන්න background එකේ run වෙන processes බර ගන්නක් තියෙනවා. මේක control එකයි alt key එකයි delete key එකයි ගහලා බලන්න. ඒක න task manager කියලා. මම මේ මගේ screen එක share කරන්න. විදිහට
ඔන්න ටාස්ක් මැනේජර් එක ආවා මේ කන්ට්‍රෝල් එකයි ඕල්ට් එකයි ඩිලීට් එකයි තුනම එකපාර ප්‍රෙස් කරන්න. එතකොට මේකේ ගන්න. ඒකේ බලන්න මේ කොච්චර මේ තියෙන්නේ මම දැනට ඕපන් කරගෙන ඉන්නේ. 4ක් තියෙනවා. මේ 4A මේ තියෙන background processes මේ වෙලාවේ background processes 109ක් execute වෙනවා run වෙනවා මේ computer එකේ. මට තේරෙන්නේ ඒවා වෙන්න පුළුවන් virus guard එකට අදාළ processes වෙන්න පුළුවන්. මේ operating system එකට අදාළ processes වෙන්න පුළුවන්. මගේ background එකේ process run වෙනවා. මේ processes වලින් මොකක්hari task එකක් කරනවා. මොකක්hari දෙයක් කරනවා. ඒ ටාස්ක් එක එයාට කරන්න බෑ ප්‍රොසෙසර් එකෙන් කරන්න ඕන. ප්‍රොසෙසර් එකෙන් මේ ටාස්ක් 1 by 1 අරගෙන දැන් මෙතන ටාස්ක් කීයක් තියෙනවද 100 ඔක්කොම ගත්තොත් 112 තියෙනවා 112 එකපාර තනි ප්‍රොසෙසර් එකයි නම් තියෙන්නේ මෙයාට එකපාර කරන්න බෑ මේ 100 නම් එකක් ගන්නවා එකපාර එයාගේ ටාස්ක් එක එක්සිකියුට් කරනවා ඊළඟ ප්‍රොසෙස් එක ඊළඟ එක ගන්නවා ඊළඟ ටාස්ක් එක එක්සිකියුට් කරනවා ඒක තියෙනවා OS එකට ඒකින්ද තමයි ප්‍රොසෙස් එක නැත්නම් CPU එකේ රිසෝස් එකක් වෙන්නේ ලිමිට් එක CPU එකයි ඉන්නේ එයා බෑග් ප්‍රොසෙසර්ස් ඒ කියන්නේ ප්‍රොසෙසර් එකයි ප්‍රොසෙස් එකයි වෙනස් ප්‍රොසෙසර් එක කියන්නේ CPU එකට ප්‍රොසෙසර් එක කියන්නේ මේ රන් වෙන කම්පියුටර් එකේ මේ වෙලාවේ රන් වෙන ඇක්ටිව් ප්‍රෝග්‍රෑම්ස් වලට. ඒකට එක CPU එකයි ප්‍රොසෙසර්ස් තියෙන 100 ගන්න. ඒකට CPU එක ඇවිල්ලා රිසෝස් එක. Operating system keep tracks of who is using which resources to provide efficient and fair sharing of resources among users and programs. මේ operating system එක records තියාගෙන ඉන්නවා එක දේවල් ගැන records තියාගෙන ගොඩාක් දේවල් ගැන දැන් මේ එක example එකක් විතරයි මේ දාලා තියෙන්නේ දැන් මේ වෙලාවේ අපි computer එකේ run වෙන active වෙලා තියෙන processors මොනවාද active වෙලා තියෙන processors මොනවාද ඊට පස්සේ ඒ processors ගැන information මේ වගේ record එකක් information එකක් maintain කරනවා මේ තියෙන්නේ මේ වෙලාවේ කම්පියුටර් එකේ ඕපන් වෙලා තියෙන processors CPU එක මේ processor එකෙන් CPU එක කොච්චර percentage එකක් utilize කරනවද ඊළඟට memory එක කොච්චරක් utilize කරනවද මේ process එකෙන් දැන් මේක බැලුවොත් මෙයා මේක highlight කරලා තියෙනවා මේක highlight කරලා තියෙනවා ටිකක් වැඩිපුර මේ process එකේ මේ process එකේ මේ වැඩිපුර මේ capacity එකක් recording එක වැඩ කරන්නේ නැද්ද recordings දාලා තියෙනවා එතකොට මේ process එකෙන් වැඩිපුර මේ capacity එකක් utilize කරනවා ඊළඟට disk එකෙන් hard disk එකෙන් මේ වෙලාවේ කොච්චරක් utilize කරනවද මේ කියන්නේ මේ මෙතනින් පෙන්නන්නේ virtual memory එක. හොඳයි මෙතන disk එක කියලා මම පස්සේ කියනවා virtual memory එක ගැන වෙනම lesson එකක් තියෙනවා. හැමදාම ප්‍රශ්න අහන්නේ ওই virtual memory එකෙන් තමයි. එතකොට මෙතන පෙන්නන්නේ virtual memory එකෙන් කොච්චර percentage එකක් utilize කරනවද කියලා. මම දැන් virtual memory කියන්නේ මොකක්ද කියලා කියන්නේ යන්නේ. ඊළඟට මේ processors computer network එකට connect වෙලා තියෙනවා නම් කොච්චර මේ data ප්‍රමාණයක් තප්පරයකට utilize කරනවද ඉන්ටර්නෙට් වලට කනෙක්ට් වෙලා තියෙනවා නම් හරි මොකක් හරි කම්පියුටර් network එකකට කනෙක්ට් කරලා තියෙනවා කොච්චර data ප්‍රමාණයක් utilize කරනවද කියලා එතනින් පෙන්නනවා ඒ වගේ records එක જાතියේ records එයා තියාගෙන ඉන්නේ ඊළඟට අපි කම්පියුටර් එකේ hard disk එක ගැන records තියාගෙන මොනවාද hard disk එකේ store වෙලා තියෙන files මොනවාද ඒ වගේ file type එක මොකද්ද hard disk එකෙන් කොච්චර ඒ file එක hard disk එකේ කොච්චර capacity එකක් utilize කරලා තියෙනවද hard disk එකේ දැනට කොච්චර total capacity එකක් utilize කරලා තියෙනවද
free capacity එක මොකක්ද ඔය වගේ එයා එක informations ගැන records තියාගෙන ඉන්න operating system keep track of who is using which resources එතකොට who කිව්වහම who කියන්නේ process එකක් වෙන්න පුළුවන් ඊළඟට දැනට memory එකේ active වෙලා තියෙන process එකක් වෙන්න පුළුවන් hard disk එකේ store වෙලා තියෙන program එකක් වෙන්න පුළුවන් මේ වෙලාවේ ඒ operating system එකට සම්බන්ධ වෙලා ඉන්න users ලා වෙන්න පුළුවන් ඒගොල්ලෝ කොහොමද මේ resource ඒගොල්ලන්ගේ resource utilization එක කොහොමද කියලා ඒ operating system එක records තියාගෙන ඉන්නවා හරි ඒ අර මේ operating system එක මෙන්න මේ management activities කරනවා memory management කියන එක කරනවා හරි ඒ memory management ගැන තමයි ඊළඟට කතා කරන්න යන්නේ එතකොට ඒ basically memory management වලින් එයා බලනවා කවුද memory එක use කරන processors මොනවාද ඒ processors කොච්චරක් මේ වෙලාවේ memory එක utilize කරනවද ඊළඟට දැනට free වෙලා තියෙන memory cells මොනවාද දැනට computer එකේ free වෙලා තියෙන memory cells මොනවාද ඒ වගේ එයා memory management වලදී basically ඔය වගේ records තියාගන්නවා දැන් memory management වලදී මොන වගේ වත්ත කරන්න කියලා ඊළඟ lesson එකේදී බලා ගන්න පුළුවන් ඊළඟට process management එයා process management දැන් මේ computer එකේ මොකක් හරි වෙලාවක මොකක් හරි time period එකක active වෙලා තියෙන processes එයා මේ operating system එකෙන් තමයි manage කරන්නේ එයා තමයි decide කරන්නේ ඒවා මේ මොන process එකද මේ වෙලාවේ CPU එකට allocate කරන්න කියලා process එකක් කියන්නේ මොකක් හරි දෙයක් execute වෙන මේ component එකක් process එකක් කියන්නේ ඒකේ මොකක් හරි මේ task එකක් execute වෙනවා මොකක් හරි task එකක් වෙනවා ඉතින් ඒ task එක කරගන්න එයාට තනියම බෑ ඒ task එක කරගන්න එයා CPU එක allocate කරගන්න ඕනේ CPU එකට මේ CPU එක allocate කරගත්තට පස්සේ CPU එකෙන් තමයි process එකව execute කරන්නේ CPU එකෙන් තමයි process එක execute කරන්නේ ඉතින් අපි හිතමු මොකක් හරි processors කීපයක් තියෙනවා කියලා මේ වෙලාවේ P1 P2 P3 P4 කියලා processors හතරක් තියෙනවා ඒගොල්ලන්ගේ මොකක් හරි තියෙනවා task එකක් execute වෙන්න අපි හිතමු මොකක් හරි මෙයාට හොයන්න තියෙනවා මේ odd numbers මේ එකේ ඉඳලා 100 වෙනකන් තියෙන odd numbers මොනවාද කියලා මෙයාට හොයන්න තියෙනවා එකේ ඉඳලා 100 වෙනකන් numbers වල sum එක හොයන්න තියෙනවා මෙයාට හොයන්න තියෙනවා මොකක් හරි sentence එකක vowels මේ කොච්චරක් තියෙනවද කියලා count කරන්න තියෙනවා මෙයාටත් ඒ වගේ මොකක් හරි එකක් තියෙනවා දැන් මේගොල්ලෝ බලාගෙන ඉන්නවා මේක තමයි CPU එක මේවාට තනියම මේ වැඩේ කරන්න බෑ CPU එක තමයි මේ calculations comparisons logical operations කරන්නේ CPU එකෙන් ඉතින් මේගොල්ලෝ යන්න ඕනේ CPU එක ළඟට CPU එක ඇතුළට යන්න ඒකට තමයි මේගොල්ලෝ execute වෙන්නේ ඉතින් මේ අයගෙන් කාවද ඊළඟට CPU එකට යවන්නේ කියලා ඩිසයිඩ් කරන්නේ operating system එක. මේ හතරක් තියෙනවා. මොකද්ද මේකේ critical එක? ඉක්මනටම result එක දෙන්න ඕනේ මොන මේ process එකද critical. ඉක්මනටම CPU එකට යවන්න ඕනේ කාවද? අන්න එයාව අරගෙන CPU එකට යවනවා. අන්න ඒ වගේ process management වලදී මේ operating system එකෙන් ඒ වගේ task එකක් තමයි කරන්නේ. එතකොට මේ process management කියන lesson එක තාම මේක
deeply කතා කරනවා. Allocate the CPU to processors and deallocate the processor when it is no longer required. එතකොට operating system එක decide කරනවා මෙයාට කොච්චර වෙලා දෙනවද P4 කියන process එකට CPU එක මේ කොච්චර වෙලා allocate කරනවද P3 කියන process එකට CPU එක කොච්චර වෙලා allocate කරනවද CPU එක කොච්චර වෙලා තියාගෙන ඉන්න දෙනවද P2 කියන process එකට CPU එකව කොච්චර වෙලා තියාගෙන ඉන්න දෙනවද අන්න ඒ වගේ ඒවා එයා decide කරනවා process management මේ තියෙන processors වලින් කාවද ඊළඟට CPU එකට යවන්නේ කොච්චර වෙලා මේ processors වලට CPU එකේ ඉන්න දෙනවද CPU එක මේ CPU එක දෙනවද CPU එක දෙන්නේ නිකන් ඉන්න නෙමෙයි මේ වැඩේ කරන්න දැන් මෙයාට තියෙන එකේ ඉඳලා 100 වෙනකන් ඉලක්කම් වල සම් එක හොයන්න නම් මේ process එකේ තියෙන මේ process එක කියන්නේ software එක මේකේ තියෙන instructions data and instructions CPU එක කරන්නේ මේ process එකේ තියෙන data and instructions read කරලා ඒවා execute කරන එක තමයි CPU එකෙන් කරන්නේ හරි අපි process management වලට ගියාම මේක කොහොමද එන්නේ කියලා බලමු දැනට ඔය වගේ වැඩක් තමයි එන්න කරන්නේ process management කියලා ඊළඟට device management මේ computer එකට connect කරලා තියෙන ඔක්කොම input output devices ඔක්කොම hardware devices එයා manage කරනවා මේ files මේ අපි දැන් මේ save කරන අපි document එක type කරලා ඒක save කරනවා එතකොට ඒක file එක ඒක hard disk එකේ කොහෙද save කරන්නේ hard disk එකේ දැනට free වෙලා තියෙන කොටස් මොනවාද free වෙලා තියෙන කොටස් මොනවාද නැත්නම් occupy වෙලා තියෙන කොටස් මොනවාද එතකොට operating system එකෙන් decide කරනවා මේ hard disk එකේ කොතනද මේ file එකේ content එක store කරන්නේ hard disk එකේ කොතනද ඊළඟට මේ hard disk එකේ resource allocate වෙලා තියෙන files වලින් resource allocate මේ capacities allocate කරගෙන තියෙන්නේ කොහොමද මේ මොන අපි හිතමු ABC කියලා ෆයිල් දෙකක් තියෙනවා තුනක් තියෙනවා ඒ ෆයිල් එකෙන් කොච්චරක් කැපැසිටි එකක් යුටිලයිස් කරනවද 500 MB ඊට B කියන ෆයිල් එකෙන් 256 MB C කියන එකෙන් 65 MB ඔය වගේ ඒ රෙකෝඩ්ස් තියාගන්නවා hard disk එකේ මොනවද මේ තියෙන ෆයිල්ස් එක කොච්චර කැපැසිටි එකක් යූස් කරනවද ෆයිල් එකක් hard disk එකේ කොතනද ස්ටෝර් කරන්නේ අන්න ඒ වගේ දේවල් එයා ෆයිල් මැනේජ්මන්ට් වලදී කරනවා ඊළඟට තව එකක් තමයි ෆයිල් මැනේජ්මන්ට් වලදී කරන්නේ අපි ෆයිල් එකක් ඩබල් ක්ලික් කරාම ඒක මේ hard disk එකේ තැන් වල තමයි ස්ටෝර් වෙලා තියෙන්නේ සමහර වෙලාවට එක දිගට ස්ටෝර් වෙලා ඇති නැත්නම් මේ වගේ තැන් වල තමයි ස්ටෝර් වෙලා තියෙන්නේ ඒතර operating system එකෙන් මොකද කරන්නේ ඒ content එක ඒ hard disk එකේ තැන් වල ස්ටෝර් වෙලා තියෙන එකම ෆයිල් එකේ content එක හොයාගෙන ඒවා order එකට හදලා අපිට monitor එක through පෙන්නනවා file management වලදී ඒක ගැන වැඩිපුර කතා කරන්න තියෙනවා ඊළඟට security prevents unauthorized access to programs and data එතකොට අපි හිතමු users ලා කීප දෙනෙක් computer එක use කරනවා කියලා user account කීපයක් තියෙනවා එකම computer එක users කීප දෙනෙක් use කරනවා එතකොට එක user කෙනෙකුට අනිත් user ගේ මේ programs and data වලට unauthorizedly access කරන්න දෙන්නේ නැහැ operating system එකේ ඒ වගේ එකක් තමයි prevents unauthorized access to programs and data කියලා කියනවා error detecting එතකොට operating system එක සම්බන්ධ මොන හරි errors මේ
තියෙනවා නම් එයා ඒවා ඩිටෙක්ට් කරනවා මොනවාද errors කියලා. ඊට පස්සේ අපිට error messages display කරනවා. මෙන්න මේ වගේ error එකක් වාගේ system එකේ තියෙනවා. ඒ වගේ errors මොනවාද කියලා ඩිටෙක්ට් කරලා මොනවාද කියලා අපිට පෙන්නනවා error message එකක්. ඔය තමයි operating system එකෙන් වෙන්නේ. basically කරන්නේ මොනවාද එයා කරන්නේ manage all hardware and other softwares including system and application softwares, hide the complexity of the hardware structure and provide convenient interface, graphical user interface to the users. ඊළඟට manage various computer resources. Keep track of who using which resources. ඊළඟට part of operating system. operating system එකේ එක parts තියෙනවා. හරිද? operating system එකක් හරියට onion එකක් වගේ. එක layers තියෙනවා operating system එකේ එක layers තියෙනවා. layers ගොඩක් තියෙනවා. ඕකේ මැදම එක්කෙනා තමයි මැදම ඉන්න එක්කෙනාට තමයි kernel කියලා කියන්නේ. kernel තමයි operating system එකේ main component එක. critical component එක තමයි kernel. එයා කරන එක වැඩක් තමයි මම කලිනුත් කිව්වා අපි දෙන commands අපි මේ computer එකට දෙන commands අපි folder එකක් open කරනවා double click කරලා open කරනවා ඊළඟට menu එකක් click කරනවා ඊළඟට file එකක් open කරනවා අන්නේ commands මේ identify කරගන්නවා අපි මේ මොනවාද මේ mouse එකෙන් double click කරලා මොනවාද මේ කියන්නේ කියලා එයා ඒවා identify කරගෙන ඒවා machine language එකට convert කරලා ඒවා මේ hardware structure එකට ඒ commands මේ යොමු කරනවා. ඒකට hardware structure එක ලවා ඒවා execute කරනවා. අපිට කෙලින්ම hardware structure එකට connect වෙන්න බෑ. අපි දෙන commands identify කරගෙන ඒ machine language එකට convert කරලා ඒවා මොනවාද කියලා identify කරගෙන hardware structure එක ලවා hardware structure එකට කියනවා මේවා කරන්න කියලා. හරි. ඊළඟට මෙන්න මේක ඊළඟ එක තමයි application programming interface එක. ඒ කියන්නේ application programs operating system එක application program එක communicate කරන්නේ මෙන්න මේ layer එක හරහා. operating system එක application program එක communicate කරන්නේ මෙන්න මේ layer එක හරහා. operating system එක application programs එක requirements වලට communicate කරනවා. ඒකට මොකද මේ application programs operating system කියන layer එක උඩ තමයි ඉන්නේ. operating system එක නැත්නම් application program install කරන්න විදියකුත් නැහැ. එතකොට operating system එකට සිද්ධ වෙනවා මේ application programs එක application programs එක communicate කරන්න. එතකොට මෙන්න මේ layer එක හරහා තමයි operating system එක application program එක communicate කරන්නේ. ඊළඟ layer එකේ මෙන්න මේ layer එක තමයි user interface එක. ඒක තමයි ඊළඟ layer එක තමයි මේ අපිට පේන user interface එක. ඒකෙම තියෙනවා file system එකක්. file system එක කියන්නේ මේ file structure එක, folder structure එක.
ඒකට තමයි ෆයිල් සිස්ටම් එක කියලා කියන්නේ. මේ අපිට පේන ෆෝල්ඩර්ස් ෆයිල්ස් ඒවා. ඊට පස්සේ user interface එක. ඒ layer එකේ තමයි දෙක තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ layer එකේ තියෙනවා device drivers කියලා. device driver එක කියන්නේ software එක. මේ operating system එකේ එක requirements වලට මේ input output devices එක communicate කරනවා. input output devices එක communicate කරනවා. එතකොට communicate කරන්නේ මෙන්න මේ device driver එක හරහා. මේ hardware එකට මේ තියෙනවා software එක. ඒ software එක හරහා තමයි ඒ hardware component එකත් එක්ක operating system එක communicate කරන්නේ. නැත්නම් මේ operating system එකට ඒ hardware අදාළ hardware එකත් එක්ක communicate කරන්න බෑ මේ device driver එක නැත්නම් අදාළ hardware එකේ device driver එක නැත්නම් මේ ඒ hardware එකත් එක්ක communicate කරන්න බෑ. දැන් printer එකක් ගත්තොත් අපි printer නිකම් printer එකේ cable එක computer එකට ගිහුවට වැඩ කරන්නේ නැහැ. operating system එක detect කරන්නේ. operating system එක detect කරනවා මොකක් හරි එකක් connect කරා කියලා. ඒ වුණාට ඒක printer එකක්ද print කරන්න බෑ. print කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ printer එකේ device driver එක install කරාම. දැන් printer එකත් එක්ක එනවනේ CD එක. නැත්නම් internet එකෙන් printer එකේ software එක install කරනවා. ඊට පස්සේ තමයි අපිට මේ print කරන්න operating system එකෙන් මේ printer එකෙන් print කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. අන්න ඒකට කියනවා device drive එක කියලා. printer එකේ device drive එක. ඊළඟට මේ අපි pen එකකටත් අපි pen එකක් computer එකට ගැහුවාම ඒ pen එකේ තියෙනවා software එකක් device drive එකක්. ඒක අපිට මේ install කරන්න ඕනේ. ඒක automatically install වෙනවා computer එකට ගැහුවම. ඒක අපිට පේන්නේ නැහැ. එතකොට මේ hardware එක operating system එක communicate කරන්නේ අදාළ hardware එකේ device driver එක හරහා. නැත්නම් ඒ අදාළ hardware එකේ software එක හරහා තමයි communicate කරන්නේ. එතකොට මේ layer එක තියෙන්නේ ඒකට. ඊළඟට මේ final layer එකෙන් පෙන්නන්නේ hardware structure එක. computer එකේ hardware structure එක. එතකොට computer එකේ මැදම ඉන්න එක්කෙනාට කියනවා kernel කියලා. ඊළඟට operating system එක application programs එක්ක communicate කරන layer එකට කියනවා application program interface එක කියලා. ඊළඟ layer එක තමයි user interface එක. නැත්නම් file system එක අපිට පේන files and folder structure එක. ඊළඟ layer එක තමයි device driver තියෙන layer එක. ඒ කියන්නේ operating system එක computer hardware එක communicate කරන layer එක. ඊළඟට එළියෙන්ම තියෙන hardware devices තමයි operating system එකේ layer structure එක. හරි. my kernel ගැන මම කියන්න. ඉතලුවේ spelling strategy evolution of operating systems. දැන් operating system එකේ evolution එක ගත්තොත් 1950 වලට කලින් operating systems computers වල operating systems තිබිලා නැහැ. ඊළඟ 1954 වල operating system එකක් හදලා තියෙනවා මේ UNIVAC කියන computer එකට operating system එකක් හදලා තියෙනවා. UNIVAC 1103 කියන computer එකට
operating system එක හදලා තියෙනවා. ඊළඟ operating system එක හදලා තියෙනවා 1956 වල IBM 704 කියන computer එක. ඔහොම ගිහිල්ලා DOS operating system එක, disk operating system 1966 වල මේ DOS operating system එක මේ introduce කරලා තියෙනවා. DOS මම ඕගොල්ලන්ගේ computer එකේ තියෙනවා DOS operating system එක. මොකද්ද DOS operating system එක කියලා කියන්නේ? ඔය command prompt මේ ඔතන search bar එක තියෙන task bar එකේ search අර magnifier එක search කරන්න එකක් තියෙන. අන්න ඒකේ CMD කියලා ගැහුවහම එනවා කළු පාට screen එකක්. ඒක ඇවිල්ලා operating system එකක්. අපි මේ graphical user interface එක හරහා කරන දේවල් ඔක්කොම මේ operating system එකෙන් කරන්න පුළුවන්. මේකට කියනවා DOS operating system එක නැත්නම් DOS කියලා. ඒ DOS කියන්නේ disk operating system කියන එක තමයි DOS කියලා කියන්නේ. files and folders එක cut කරලා paste කරන්න පුළුවන්, copy කරන්න පුළුවන්, folder එකක තියෙන ඒවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ මේ graphical user interface එකෙන් කරන්න පුළුවන් සියලුම දේවල් මේ operating system එකෙන් කරන්න පුළුවන්. ඒතකොට මේ operating system එක introduce කරලා තියෙන්නේ 1966 වල. ඔයගොල්ලෝ පරණ films වල TV series වල computers use කරන අය computer operators ලා එහෙම හිටියොත් දැක ගන්න පුළුවන් මේ ඒගොල්ලෝගේ use කරන computers වල මේ graphical user interface එක ගන්න. මට මතකයි අර ඉස්සර ගියා අපි teenagers ලා කාලේ ගියා Superman කියලා TV series එක. Lois and Clark ඔයගොල්ලෝ අහලා නැද්ද? ඔයගොල්ලෝ අර දැන් අර Korean series එකක් තියෙන්නේ My Love from Mother Star කියලා මොකද අන්න ඒ වගේ එකක්. ඒ වගේ අර මේ supernatural abilities තියෙන කෙනෙක් Superman කියලා. ඒකේ තිබ්බා මේ newspaper company එකක්. ඒ සුපර්මෑන්ගේ ගර්ල්ෆ්‍රෙන්ඩ් වැඩ කරන්නේ. එයා මට මතකයි එයාගේ කම්පියුටර් එකේ එයා වැඩ කරේ ඒ කම්පියුටර් එකේ තිබෙන graphical user interface එක. එයා වැඩ කරේ මෙන්න මේ වගේ මේ කළු පාට screen එකක් තියෙන මේ commands වලින් තමයි එයා වැඩ කරේ. ඒ කියන්නේ අපිට මේ operating system එකෙන් මොනවා හරි කරගන්න නම් commands දෙන්න. මට මම දැන් ඉන්නේ මෙතන පෙන්න මේ screen එක පේන්නේ නැහැ නේ. ඉතින් මම desktop එක share කරන්න. හරි මේ තියෙන මේ කළු පාට screen එකක් තියෙන මේක operating system එක. මම හිතන්නේ මේක මේ එකපාරකුත් පෙන්නුවා. දැන් මම ඉන්නේ users Dell කියන folder එක ඇතුලේ. C කියන drive එකේ users Dell මේ අනේ users කියන folder එක ඇතුලේ Dell කියන folder එක ඇතුලේ තමයි දැන් ඉන්නේ. මට ඒ folder එක ඇතුලේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා බලා ගන්න නම් මේකට dir කියලා command එකක් තියෙනවා. ඒක ගැහුවහම මට පේනවා ඒක ඇතුලේ තියෙන්නේ මොනවද කියලා. මේ dir කියන්නේ folders. ඊට dir කියලා නැති ඒවා තියෙනවා. ඒවා ඇවිල්ලා files. ඔය විදිහට ඕනම එකක් කරගන්න පුළුවන් මේ operating system එක තුල. වැඩේ කියන්නේ user friendly නේ. commands දැනගන්න ඕනේ. මේ operating system එක වැඩ ගන්න නම් මේ commands දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. මේ වැඩ කරව ගන්න අවශ්‍ය commands ටික දැනගෙන ඉන්න. මේ folder එකකින් එළියට යන්න නම් cd double dot ගැහුවාම එළියට යනවා. I folder එකක් ඇතුළට යන්න නම් cd ඒ folder එකේ නම ගැහුවාම I folder එක ඇතුළට යනවා. ඒ වගේ දැනගන්න. නැත්තම් මේකෙන් වැඩ කරගන්න බෑ. ඉස්සර මිනිස්සු ওই විදිහට තමයි වැඩ කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔය operating system එක හදලා තියෙන්නේ
1956 වල ඊළඟට 1969 වල තව මේ ලෝකයේ තියෙන popular operating system එකක් introduce කරා. Unix operating system එක. දැන් මේ DOS කියන්නේ Windows වල මේවට කියනවා command line interface operating systems කියලා. දැන් මේ අපි අද පාවිච්චි කරන graphical user interface operating systems. graphic තියෙන හින්දා. දැන් මේ වගේ අර මම කලින් පෙන්නපු Windows එකේ operating system එකේ graphic නැහැ. ඒකේ වැඩ කරන්නේ command use කරලා commands type කරලා commands දීලා තමයි එකෙන් වැඩ කරන්නේ. ඒකින්ද ඒවට කියනවා command line interface operating system කියලා. එතකොට ඔය Windows වල command line operating system එක තමයි මේ DOS කියලා කියන්නේ. Linux කියලා operating system එකක් අහලා තියෙනවද? Linux වල command line interface operating system එක තමයි Unix කියලා කියන්නේ. Linux operating system එකක් install කරපු computer එකක් බැලුවොත් ඒකේ මෙන්න මේ වගේ operating system එකක් දැක ගන්න පුළුවන්. ඒකට කියන්නේ Unix operating system එක කියලා. ඊළඟට 1984 වල Apple computer introduced Mac OS. Mac OS එක graphical user interface operating system එක. ඒකට මුලින්ම Apple computers වල graphical Apple computers වලට හදපු graphical user interface එක තමයි Mac OS කියලා කියන්නේ. ඊළඟට ඊට පස්සේ තමයි 1985 වල Windows Microsoft එකෙන් introduce කරා graphical user interface operating system එක Windows 1. මේ ඔයගොල්ලෝ අද use කරන්නේ මොකද්ද? Windows 10. ඒකේ පළවෙනිම Microsoft එකේ පළවෙනිම graphical user interface එක තමයි Windows 1.01 කියලා කියන්නේ. ඒක 1985 වල තමයි introduce කරලා තියෙන්නේ මුලින්ම. ඊළඟට 1991 වල Linux operating system එක introduce කරා. Linux operating system එකත් graphical user interface operating system. මේ Microsoft Windows කියන්නේ proprietary මේ software එක. ඒක අපි අනිවාර්යයෙන්ම සල්ලි දීලා ගන්න ඕනේ. මේ වගේ ඒවා අහන්න පුළුවන් MCQ වලට. Linux කියන්නේ open source operating system. අපිට ඒක Linux operating system එක ඉන්ටර්නෙට් එකෙන් free download කරගන්න පුළුවන්. ඕන කෙනෙකුට install කරගන්න පුළුවන්. open source. ඒකේ source code එක available. ඒකේ code එක ඒ operating system එක ලියලා තියෙන code එක available. අපිට උනත් අපි system programming දන්නවා නම් අපිට උනත් contribute කරන්න පුළුවන්. programming ඒක දැන් තියෙන Linux operating system එක improve කරන program එකක් ලියන්න පුළුවන් අපිට. ඊළඟ 1996 වල Windows NT කියලා operating system එකක් release කරලා තිනවා server computers වලට. මේ server computer එකක් කියන්නේ මම හිතන්නේ මම ඒව explain කරලා තියෙනවා. ඔය computer network කරද්දී ඒ server එකක් කියන්නේ මොකද්ද කියලා වැඩි දුර explain කරන්න. ගොඩක් අය access කරන computer එකකට කියනවා network එකක් through ගොඩක් අය access කරන computer එකකට කියනවා server computer එකක් කියලා. ඒවට special operating systems දාන්න ඕනේ. network operating systems. අන්න එහෙම operating system එක 1996 වලදී මුලින්ම මේ Microsoft එකෙන් introduce කරලා තියෙනවා. 2004 දී Ubuntu කියලා operating system එකක් ආවා. ඒ කියන්නේ Linux වල වෙන version එකක් තමයි Ubuntu කියලා කියන්නේ. ඊළඟට 2007 iOS කියන software එක. iOS කොහෙද තියෙන්නේ? Apple phones වල තමයි iOS කියන
operating system එක තියෙනවා. computer එකට වගේම phone එකටත් operating system එකක් තියෙනවා. Apple phones වල iPhones වල තියෙන operating system එකට කියනවා iOS කියලා. ඒක හදලා තියෙන්නේ 2007. ඒක තියෙනවා iPhones වල, iPad, iPod, Apple TV ඔය හැම එකේම තියෙනවා. ඊළඟට 2007 දී Android operating system එක introduce කරා Google company එකෙන් Android operating system එක. එතකොට Samsung phones අනිත් Apple නොවන අනිත් phone වල තියෙන්නේ Android operating system එක. මේක බැලුවොත් මෙන්න මේ link එක click කරොත් ඔයාලට තව වැඩිදුර විස්තර බලා ගන්න පුළුවන් කොහොමද මේ evolution එක operating systems evolution එක කොහොමද කියලා බලා ගන්න පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ Windows timeline එක, Windows operating system එක, graphic මේ timeline එක. 1985 වල Windows 1 කියන එක හදලා තිනවා. Windows 1 මුල්ම graphical user interface එක. මේ ඒගොල්ලොන්ගේ ඒ Windows 1 වල තියෙන graphical user මේ interface එක කොයි වගේද කියලා search කරලා බලන්න. හරිම primary level මේ user interface එකක් තියෙනවා. අද තියෙන user interface එකත් එක්ක බලනකොට ඊළඟට 87 වල මේ කියන්නේ 1992 වල Windows 3.1 and 1995 වල Windows 95 and 98 වල හදලා තියෙනවා මේ Windows 98 කියලා operating system එකක් release කරලා තියෙනවා. එතකොට අපි මුලින්ම use කරේ මම මුලින්ම use කරේ මේ Windows 98 කියන operating system එක තමයි මම මුලින්ම use කරේ. ඊට කලින් ඒවා මම use කරලා නැහැ. ඊට පස්සේ හැම Windows version එකක්ම මම use කරලා තියෙනවා. එසේ විදිහට ඇවිල්ලා Windows Millennium version එක, Windows XP. එතකොට තාම අපේ ඉස්කෝලේ lab වල computers වල XP තමයි දාලා. ඒ කියන්නේ අවුරුදු 20කට විතර කලින් අපි soft operating system එක තමයි දාලා. Vista කියන්නේ මහා charter operating system එක. නෑ Vista ටිකක් හොඳයි Windows 7 හරි 8 හරි ඔය මොකක් හරි එකක් ගන්නම දෙයක් එකක් තිබ්බා. ඊළඟට දැන් අද තියෙන්නේ Windows 10 කියන operating system එක. ඒක release කරලා තින්නේ 2015 වල. ඒක තමයි තාමත් මේ Microsoft ලා. ඊට පස්සේ අලුත් version එකක් release කරලා නැහැ. එතකොට Linux timeline එක ගත්තොත් මුලින්ම Red Hat Linux කියන එක. මේක මට මතකයි MCQ වල අහලා තිබ්බා. දැන් අවුරුද්දේ ඊට කලින් අවුරුද්දේ හරි අහලා තියෙනවා. ඒක හින්දා ඒ හින්දා තමයි මේවා දාලා තින්නේ. නැතුව මේ සිලබස් එකේ තියෙන ඒවාම අහන්නේ MCQ වලට. මේ Red Hat Linux ඒගොල්ලන්ගේ මුල්ම operating system එක. ඊළඟට මේ Linux operating system එකේ එක versions තියෙනවා. Linux Fedora මෙන්න මේ Fedora කියන එක තමයි MCQ එක අහලා තිබ්බේ. ඒක open source එකක්ද කියලා. ඉතින් ඒක open source software එකක්ද කියලා දන්නේ නැහැ. ඒක Linux open source software එකක් කියලා අපි දන්නවා. Fedora කිව්වහම අපි දන්නවා නම් Fedora කියන්නේ Linux එකේ variation එකක් කියලා. එහෙනම් අපි දන්නවා ඒක open source කියලා. ඔය විදිහට ලංකාවෙත් තියෙනවා. ලංකාවේ ඔය programmersලා මේ Linux වලින් අරගෙන ඒගොල්ලෝ හදපු variations තියෙනවා. මොනවද ඒක අමුතු නම් ටිකක් දාගෙන තියෙනවා. හන්තාන Linux ඔය විදිහට. ලංකාවේ අය Linux version එක වෙනස් කරලා ඒගොල්ලෝ හදලා මේ හන්තාන Linux කියලා මොකද එකක් දාගෙන තියෙනවා. ඊළඟට Android timeline එක. Android timeline එක
ගත්තොත් මට මේ සර්ච් කරාට මම මේවා අප්ඩේට් කරනවා මම මේ නෝට් ඇනුවලි අප්ඩේට් කරනවා මට මේ ඩයග්‍රෑම් එකට පස්සේ එකක් හම්බු වුණා. ඒ කියන්නේ දැන් 2021 නේ 2016 වෙනකන් තියෙන Android versions තමයි තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ versions ටික මට මේ වගේ ලස්සන ඩයග්‍රෑම් එකක දාලා තියෙනවා මට හම්බු වුණේ. ඒගොල්ලන් තියෙන්නේ කෑමවල නම් cupcake, donut, clear, gingerbread, Kit Kat, jelly bean ඒ වගේ. අපේ මැඩම් කනෙක්ට් වෙලා ඉන්නවා ලෙසන් එකට. යා මැසේජ් එකක් දැන්. ඊළඟට Apple iOS timeline එක. ඊළඟ 2007 තමයි මුල්ම version එක release කරලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔහොම ඇවිල්ලා දැන් 2021 වෙන version එකක් ඇති මට 2018 වෙනකම් තමයි එක මේ වගේ diagram එකක් හම්බුනේ. ඊට පස්සේ මොනවද තියෙන version කියලා කැමති නම් හොයලා බලන්න. ඔයගොල්ලන් ළඟ තියෙන Android operating system එකක් තියෙන phone එකක් නා අද තියෙන්නේ මොන කෑම જાතියද marshmallowද නගත්ද මොකක්ද තියෙන්නේ කියලා හොයලා බලන්න. අද තියෙන ඒගොල්ලෝ කෑම જાතිනේ දාන්නේ operating system එකේ versions වලට. බලන්න මොකක්ද තියෙන්නේ කියලා. iPhone එකක් නම් තියෙන්නේ බලන්න මොකද්ද දැන් අද 2021 iPhone වල තියෙන operating ඒගොල්ලෝගේ iOS version එක කියලා. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලෝ මේ දැන් Windows 95 98 ඔය විදිහට එනවනේ. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලෝ දැන් existing operating system එක improve කරලා දැන් existing operating system එකේ මොන හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් errors තියෙනවා නම් ඒවා හදලා improve කරලා අලුතෙන් තව version එකක් release කරනවා. ඒකට දාන අලුත් නම. දැන් අපි හිතමු කලින් තිබ්බා මේ jelly bean කියලා. ඒකේ මොන හරි issues තිබ්බා. slow operating system එක. ඒ වගේ ඒ issues address කරලා ඒවා හදලා අලුත් version එකක් එළියට දානවා. එතකොට ඒකට අලුත් නමක් දෙනවා. Kit Kat. ඊළඟට ඒක improve කරලා තව version එකක් එළියට දානවා. lollipop. ඊළඟ marshmallow. ඔය විදිහට තමයි ඔය මේ එක versions එළියට එන්නේ. What is graphical user interface operating system? Graphical user interface operating system එකක් කියන්නේ එක graphic වලින් හැදිලා තියෙනවා. මොනවාද හැදිලා තියෙන graphic? Windows operating system කියන්නේ මේ අපි use කරන operating system එක basic graphical components මෙන්න මේ basic graphical components වලින් තමයි හැදිලා තියෙන්නේ. Windows දැන් මේ අපි double click කරාම open වෙන්නේ window එක. අපි folder එක double click කරාම open වෙන්නේ ඒකට කියනවා window එක කියලා. ඊළඟට icons තියෙනවා. icons මේ විදිහට එක icons තියෙනවා. ඊළඟට මේ විදිහට menus තියෙනවා. ඊළඟට mouse point එක තියෙනවා. mouse point එකත් මේ graphical user interface එක හැදලා තියෙන එක component එකක්. ඕවා තමයි Windows icons menus mouse pointer ඔය components ඔය graphic components ටික එකතු වෙලා තමයි මේ graphical user interface එක operating system එකක graphical user interface එක හැදිලා තියෙන්නේ. එතකොට මේකේ තියෙන graphical user interface එකක තියෙන එක disadvantage එක තමයි මේවා graphical content මේ graphic තියෙන්නේ. දැන් ඔයගොල්ලෝ image එකක් මේ phone එකක image එකක capacity එක කියලා බලන්න 2 megabyte
එයාට කැමරා එකකින් ගහන ඉමේජ් එකක කැපැසිටි එක 5 මෙගාබයිට්ස්. ඒ වගේ graphic contents වල capacity එක වැඩි. එතකොට දැන් එන්න operating system එකේ තියෙන graphical content improve වෙනවා. දැන් මුල්ම graphical user interface එක ගත්තොත් ඒ operating Windows 1 ගත්තොත් අද තියෙන Windows 10 සෑහෙන improve වෙලා තියෙනවා. මේ graphic content colors ලස්සන colors තියෙනවා, ලස්සන පින්තූර තියෙනවා, 3D look එකක් තියෙනවා, transparent වෙලා තියෙනවා, ඒක අමුතු shadow එක ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් මේවට මේ graphic content වලට ලොකු capacity එකක් යනවා. මේවා improve කරන්න යන capacity එකත් වැඩි graphics වලට utilize වෙනවා. එතකොට memory එක දැන් මේ operating system එක load වෙන්නේ computer එකේ RAM එකට. computer එකේ memory එකට තමයි load වෙන්නේ. එතකොට මේ graphic contents වලින් utilize කරන capacity එක වැඩි වෙන්න RAM utilization එකත් වැඩි. මේ RAM එකෙන් අපේ total RAM එක 512 megabytes නා. දැන් තියෙන එක කතා කරමු. දැන් තියෙන RAM එක 8GB නා. එතකොට මෙයා 1GB විතර utilize කරන operating system එකේ. හැමතිස්සෙම 1GB මේ computer එක on කරලා computer එක off කරනකම් මේ 1GB වගේ occupy කරගෙන ඉන්නේ operating system එකෙන් එයාගේ content එක store කරගන්න. මේ graphical user එයාගේ graphical user interface එකට තමයි වැඩියෙන්ම capacity එකක් යන්නේ. එතකොට ඉස්සර දැන් මගේ මුල්ම කම්පියුටර් එකේ RAM එකේ capacity එක 128යි. මෙගාබයිට් 128යි දැන් අවුරුදු 25ක් විතර කලින් 128. එතකොට ඒ Windows 98 මම use කරේ. එතකොට මේ enough මේ මෙගා RAM එක 128යි මෙගාබයිට් ඒක enough මේ Windows operating system එක load කරන්න. දැන් කොහොමද මේ මගේ දැන් කම්පියුටර් එකේ RAM එක 8GB එක ගලවලා 128 එකක් හයි කළා. මේ කම්පියුටර් එක on කරොත් කොහොමද? load වෙන්නේ දැන් Windows වලට දැන් Windows version එකට 1GB විතර යනවා RAM එක. ඒකින්ද දැන් ඉස්සර 4GB දැන් අවුරුදු 5කට කලින් විතර 4GB enough computer එකට. දැන් 4GB මදි. දැන් 8GB තමයි හොඳ RAM එක. මොකද මේ graphical content වලට operating system එකේ විතර නෙමෙයි අනිත් application software වල තියෙන graphical user interface එක. ඒ graphic content වලින් high memory utilization එකක් කරනවා. ඔයගොල්ලෝ නිදිද? මම ඉස්කෝලේ ගියාම මෙහෙම එක දිගට උගන්වන්නේ නැහැ. මම දන්නවනේ ඔයගොල්ලන්ගේ එක දිගට උගන්වනකොට ඔයගොල්ලන්ගේ මොලේ අප්සෙට් යනවා කියලා මම දන්නවා. ඉස්කෝලේ තිබ්බනම් මම කාවහරි ඉස්සරහට ගෙන්නලා ඒගොල්ලන්ගේ performance වැඩි කරනත් එක්ක සින්දුවක් කියවනවා. වැඩ කරනවා. දැන් නැත්නම් සින්දුවක් දාලා අහන්න දෙනවා. නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ගේ මොලේ අප්සෙට් ගියොත් එහෙම මුකුත් කරගන්න බැහැ. What is command line interface operating system? දැන් මම කියවනේ මොකද command line interface මේකට short form එක තමයි CLI operating system. CLI operating systems allow user to interact with the system using commands. System operating system එකත් එක්ක වැඩ කරන්නේ commands use කරලා.
ඒකින්ද මේකට කොමාලා interface operating system එකක් කියලා කියන්නේ. In order to handle this type of operating system, users must have good knowledge of commands. CLI operating systems do not require much memory as it doesn't contain graphical contents. එතකොට මේ වගේ operating system එකේ memory එක මම හිතන්නේ 50 megabytes වත් යනවා ඇති කියලා. ඒ තරම් මොකද මේකේ graphical contents නෑ. ඒකට මේකට examples තමයි Unix operating system එක, DOS operating system. ඊළඟට the procedure of starting a computer. මේක නම් අහනවා MCQ වලට හැමදාම මොකක් හරි තියෙනවා. හරි. ඒකින්ද පොඩ්ඩක් මේක අහගෙන ඉන්න. MCQ වලට විතර නෙවෙයි ස්ට්‍රක්චර් එකටත් දෙනවා. මේක ස්ටෙප්ස් ටික දාන්න කියලා. උදාහරණට එකට ලකුණු 4ක් විතර දෙනවා. Right. Process of starting a computer. Computer එකක් start වෙන process එක. ඒකට කියනවා special නම booting. That's booting process එක කියනවා. දැන් computer එකක් මුලින්ම start වෙනකොට නැත්නම් boot වෙනකොට එකපාරට මේ අපි computer එකේ start button එක press කරපු ගම operating system එක load වෙන්නේ. එහෙම දැකලා තියෙනවද ඔයගොල්ලන්ගේ එහෙම computer එකක් තියෙනවද start button එක press කරපු ගමන් ටක් ගාලා operating system එක පෙන්නනවා. එහෙම එකක් තියෙනවා නම් මට පොඩ්ඩක් ඉස්කෝලේ පටන් ගත්තාම මේක laptop එක මට පොඩ්ඩක් ගෙනල්ලා පෙන්නන්න. එහෙම එකක් තියෙනවා. හරි. එහෙම වෙන්නේ operating system එක load වෙන්නේ පස්සේ. අපි මේ start button එක press කරපු ගමන් load වෙන්නේ firmware එක. වැඩ කරන්න ගන්න computer එකේ firmware එක. ඒකෙන් තමයි computer එක start කරන්නේ. computer එක මේ මුලින්ම මේ කොහොමද start කරන්නේ? මේ computer එක ඉස්සෙල්ලා එකපාර operating system එක load වෙන්න කලින් කරන්න ඕන වැඩ ටිකක් තියෙනවා. check කරන්න ඒවා වගේක් තියෙනවා. ඒ ටික check කරලා ඒවා කරන්නේ මේ firmware එකේ. ඒවා හරියට තියනවද කියලා බැලුවට පස්සේ තමයි මේ operating system එක load වෙන්නේ. හරි. දැන් මේ firmware එකට කියනවා BIOS program එක කියලා. BIOS program එක. හරිද? BIOS. ඒකේ long form එක තමයි basic input output system කියන එක. ඒක මතක තියාගන්න මොකද ඒවා MCQ වලට අහන. එතකොට මේක කොහෙද store වෙලා තියෙන්නේ? මේ firmware එක මේ firmware එක දැන් මේකේ තියෙන instructions. මේකේ තියෙන data and instructions. මේකට කියනවා firmware එකක් කියලා. හරි. ඒක store වෙලා තියෙන්නේ ROM එක කියලා. ROM chip එක කියලා motherboard එකේ තියෙන ROM chip එක read only memory කියලා. ඒක chip එකක් motherboard එකටම fix කරපු chip එකක්. ඒක තමයි මේ program BIOS program එක තියෙන්නේ ඒකේ. හරි. එතකොට මේ read only memory. read only memory types ගොඩක් තියෙනවා. එතකොට මේ read only memory type එක අපිට වෙනස් කරන්න බෑ. මේකේ තියෙන data අපිට delete කරන්න බෑ. අලුතෙන් data add කරන්න බෑ. මේකට මුකුත් කරන්න බෑ. මේකේ තියෙන data read කරන්න විතරයි පුළුවන්. මේක data තියෙනවා අයින් කරන්නවත් අලුතෙන් දාන්නවත් බෑ. තියෙන data read කරන්න පුළුවන්. data and instruction. එතකොට ඒ ROM ඒ වගේ memory එකක තියෙන data and instructions වලට කියනවා firmware එකක් කියලා.
ඒ වගේ මෙමරි එකක තියෙන ප්‍රෝග්‍රෑම් එකකට කියනවා ෆර්ම්වෙයා එකක් කියලා. එතකොට මේ ෆර්ම්වෙයා එකෙන් චෙක් කරනවා මුලින්ම කරනවා මෙන්න මේ වගේ power on self test කියලා එකක්. post කියලා. ඒකට post කියලා කියනවා. ඒ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේ නම තමයි BIOS. නැත්නම් ඒ ෆර්ම්වෙයා එකේ නම තමයි මේ BIOS basic input output system කියන එක. එයා ඒ BIOS කියන ප්‍රෝග්‍රෑම් එකෙන් නැත්නම් ඒ BIOS කියන ෆර්ම්වෙයා එකෙන් අපි ස්ටාර්ට් බටන් එක ප්‍රෙස් කරපු ගමන් කම්පියුටර් එකේ on බටන් එක power බටන් එක ප්‍රෙස් කරපු ගමන් මෙන්න මේ power on self test කියන එක perform කරනවා. එයා මොනවාද කරන්නේ? ඒ power on self test කියන එකෙන් මොකක්ද කරන්නේ? එයා බලනවා අපේ කම්පියුටර් එකේ operating system එක load කරන්න අවශ්‍ය hardware components වැඩ කරනවද කියලා. POST is the diagnostic test sequence that runs to determine if the computer random access memory disk drives and other hardware are working properly. එයා බලනවා මේ අපේ RAM එක වැඩද කියලා බලනවා. RAM එක වැඩ. RAM එක වැඩ නැත්තම් කොහෙටද operating system එක load කරන්නේ? RAM එක වැඩ නැතුව. ඒකින්ද එයා මුලින්ම check කරනවා RAM එක වැඩ කරනවද කියලා. ඊට පස්සේ බලනවා hard disk එක වැඩ කරනවද කියලා. hard disk එකේ operating system එක තියෙන්නේ. අප සාමාන්‍යයෙන් hard disk එකේ තමයි operating system එක මේ install කරලා තියෙන්නේ. hard disk එකේම වෙන්න ඕනේ නැහැ. pen එකකින් උනත් CD එකකින් උනත් ඕන එකකින් operating system එක load කරන්න පුළුවන්. හැබැයි සාමාන්‍යයෙන් hard disk එකේ තමයි operating system එක මේ install කරලා තියෙන්නේ. hard disk එක වැඩ කරන්නේ නැතුව කොහෙන්ද operating system එක load කරන්නේ? hard disk එක වැඩ කරනවද කියලා බලනවා. ඊළඟට අනිත් අවශ්‍ය කරන තව hardware මේ components වැඩ කරනවද කියලා බලනවා. ඒවා වැඩ අන්නේ ඒ ටෙස්ට් එකට කියනවා ඒ hardware components වැඩ කරනවද කියලා බලන ටෙස්ට් එකට ඒ process එකට testing process එකට කියනවා POST කියලා power on self test කියලා කියනවා. හරි. දැන් අපි හිතමු හරි. මේවා වැඩ කරනවා. RAM එක වැඩ කරනවා, hard disk එක වැඩ කරනවා. අනිත් necessary hardwares ඔක්කොම වැඩ කරනවා. හරි. ඊළඟට මොකද්ද කරන්න තියෙන්නේ? ඊළඟට කරන්න තියෙන්නේ operating system එක load කරන එක. මේකෙන් අහුනොත් මොකක් හරි error එකක් තියෙනවා කියලා. hardwares වැඩ කරන්නේ, RAM එක වැඩ කරන්නේ, hard disk එක වැඩ කරන්නේ. එතකොට මොකද්ද වෙන්නේ? එක්ක ඔයා monitor එක through මේ error message එකක් එනවා මොකද්ද වැඩ කරන්නේ නැත්තේ කියලා. එහෙම නැත්නම් සමහර computers වල beep sound එකක් එනවා. monitor එකේ මොකුත් පෙන්වන්නේ නැහැ. RAM එක වැඩ කරන්නේ නැත්තම් එක beep sounds දෙනවා. ඒ hardware technician කෙනෙකුට hardware specialist කෙනෙකුට ඒ beep sound එක ඒ beep sound එකෙන් අඳුර ගන්න පුළුවන් මොකද්ද failure එක කියලා. ඊළඟට එයා කරන වැඩේ තමයි operating system එක load කරන එක. second step එක BIOS check. ඒ කියන්නේ මේ BIOS කියන firmware එකෙන් එයා check කරනවා BIOS check settings in CMOS chip to find the operating system. ඒ මොකක්ද කියන්නේ? CMOS chip එකක් කියන්නේ මොකද්ද? දැන්
මෙහෙමයි. අපේ කම්පියුටර් එකේ සමහර මේ BIOS settings කියලා තියෙනවා. BIOS settings. හරි. මම කියනවා මොනවද BIOS settings කියලා. ඒවා මේ අපේ hard disk එකේ store කරන්න බෑ. හරිද? මොකද මේ hard disk එක operate වෙන්න කලින් වැඩක් තමයි මේ කරන්නේ. අපේ කම්පියුටර් එකේ date and time එක තියෙන්නේ date එකයි time එක. අන්න ඒ වගේ setting එක. ඒක තියෙන්නේ අපේ hard එකේ නෙමෙයි. date එකයි time එකයි store වෙලා තියෙන්නේ hard එකේ නෙමෙයි. ඒක store වෙලා තියෙන්නේ CMOS chip එකේ. CMOS chip එක. ඒකත් මේ motherboard එකේ තියෙන chip එක. CMOS chip. නැත්නම් මේකට කියනවා RAM chip කියලා. RAM chip. මේක MCQ එක අහලා තිබ්බා. මේ CMOS chip එක ගැන. CMOS memory එක ගැන මට මතකයි හැම එකක් තිබ්බා. CMOS memory එක ගැන. මේක ඇත්තටම volatile memory එකක්. හරිද? හැබැයි වැඩේ කියන්නේ කම්පියුටර් එකේ මේ CMOS memory එකේ තමයි අපේ date එක අද date එක කවද්ද මේ වෙලාවේ time එක කීයද කියලා store වෙලා තියෙනවා. එතකොට කම්පියුටර් එක off කරාට දැන් මේකේ store වෙලා තියෙන data මේකේ data store වෙලා තියෙන්න නම් මේකට current එක දෙන්න ඕනේ. continuous current supply එකක් තියෙන්න ඕනේ CMOS chip එකට. හරි. හැබැයි කම්පියුටර් එක off කරාට මේකේ current එක යන්නේ නැහැ. CMOS chip එකට තියෙන current එක නැති වෙන්නේ නැහැ. අපි plug එක ගැලෙව්වා. කම්පියුටර් එකේ plug එක ගැලෙව්වා. මේකට ලැබෙන current එක නැති වෙන්නේ නැහැ. ඒක මාරයි දාන්න. කොහොමද? මේ CMOS chip එකට current එක දෙන්නේ CMOS battery එකේ. CMOS battery එකේ. ඔයගොල්ලෝ කවදා හරි මේක system unit එක ගලවලා තියෙනවනම් ඔයගොල්ලෝ දැකලා ඇති battery එකක්. මෙන්න මේ වගේ අර ඔයගොල්ලෝ OS වලට දාන්නේ wristwatches වලට දාන්නේ මේ වගේ battery එකක්. අන්න එකක් දැකලා ඇති. අන්න ඒකෙන් තමයි මේ CMOS chip එකට continuous power supply එකක් දෙන්නේ. ඉතින් අපි කම්පියුටර් එක off කරා කියලා plug එක ගැලෙව්වා කියලා මේකට ලැබෙන current එක නැති වෙන්නේ. මේ CMOS chip එක මේ battery එකක් ලේසියෙන් බහින්නේ. සාමාන්‍යයෙන් ඒ CMOS battery එකේ lifetime එක අවුරුදු 10ක් වගේ. එතකොට අපි කම්පියුටර් එකක් පාවිච්චි කරන්න කීයද? අවුරුදු කීයද? අවුරුදු 5ක් වැඩි වුණොත් අවුරුදු 5ක්. ඊට වැඩිය කම්පියුටර් එක කැඩුනේ නැතත් කම්පියුටර් එක perfectly වැඩ කරත් කම්පියුටර් එක on වුණා වැඩ කරන්න බෑ. ඒ hardware structure එක අලුතෙන් එන softwares වලට support කරන්නේ. මං කිව්වේ ඒ කාලේ මේ hardware structure එක RAM එක 128යි megabyte. perfectly වැඩ කර operating system එක load. දැන් software එක operating system software එක ඒ කාලේ hardware structure එකට දාන්න බෑ. මගේ ඒ කම්පියුටර් එක තාමත් හොඳට තිබ්බනම් මට අද ඒ කම්පියුටර් එක පාවිච්චි කරන්න බෑ. ඒ hardware structure එක support කරන්නේ අද තියෙන softwares වලට. ඒ විදිහට තව අවුරුදු 5කින් මම මේ අද පාවිච්චි කරන කම්පියුටර් එක ඒ තව අවුරුදු 5කින් එන softwares වලට support කරන්නේ නැති වෙයි මේ කම්පියුටර් එකේ hardware structure. එතකොට maximum කම්පියුටර් එකක lifetime එක අවුරුදු 5ක් වගේ. ඉතින් ජීවිතේට අපි මේ කම්පියුටර් එක විසි කරන දවස එනකම් මේ බැටරිය නම් බහින්නේ. මේ බැටරිය අවුරුදු 10ක් විතර power එක දෙනවා. දැන් අපේ කම්පියුටර් ලැබ් එකේ ඉස්කෝලේ ලැබ් එකේ කම්පියුටර්ස් on කරුවා. අපි කොහොමද හොයාගන්නේ මේකේ බැටරි බහැලා කියලා? මේ CMOS බැටරි එක සවුත්තු වෙලා කියලා හොයාගන්නේ. කම්පියුටර් එක on කරාම මේ date එක change වෙලා තියෙනවා. date and time change වෙලා තියෙනවා. වැරදි date එකකුයි වැරදි time එකකුයි පෙන්නනවා. එහෙනම් අනිවාර්යයෙන්ම CMOS බැටරි එක බහැලා. දැන් මේ CMOS chip එකේ date එකයි time එකයි විතරක්ද තියෙන්නේ? නෑ, මාර settings ගොඩක් ඒක store වෙලා. මේ තියෙන්නේ මේ table එකේ තියෙන මීටත් වැඩිය තියෙනවා.
හැබැයි ඒකේ capacity එක කියලා දාන්නද megabytes නෙමෙයි sorry bytes 256 bytes 256 ඒක ස්ටෝර් වෙලා තියෙන එක settings ඒක හින්දා ලොකු capacity එකක් ඕනේ හැබැයි settings ಜಾති ගොඩාක් ස්ටෝර් වෙලා තියෙනවා capacity එක bytes 256 1 megabyte වත් නෑ ඒකට මොනවද මේකේ තියෙන තව informations අපි දැන් operating system එක load කරනකොට operating system එක අපේ hard disk එකේ තියෙන්න ඕනේ අනිවාර්යයෙන්. අපිට පුළුවන් අපේ computer එකේ operating system එකක් නැහැ. computer එකේ operating system එකක් install කරලා නැහැ. අපිට පුළුවන් operating system එක තියෙන්නේ pen එකේ. pen එකේ තමයි operating system එක තියෙන්නේ. pen එක මේ connect කරන්න පුළුවන් computer එකට. අපිට කියන්න පුළුවන් BIOS program එකට BIOS program එකෙන් නෙමෙයි ඒක කරන්නේ. අපිට පුළුවන් BIOS program එකට කියන්න මගේ operating system එක තියෙන්නේ pen එකේ. pen එකෙන් ගන්න operating system එක ගන්න pen එකේ. කියලා. එතකොට මේක කොහෙද අපි කියන්නේ? මේ setting එක කොහෙද දෙන්නේ? මේ setting එක මේ අපි දෙනවා pen එකෙන් ගන්න කියලා setup කරනවා. මේ BIOS වල තියෙනවා BIOS setup එක. මේ තියෙන්නේ BIOS setup එක. මේකේ ඔය F key මේ keyboard එකේ තියෙනවානේ F keys ඒ මොකක් හරි F key එකක් ගැහුවාම ඔය BIOS setup එක ගන්න පුළුවන්. එතකොට මට කියන්න පුළුවන් මගේ computer එකේ operating system එක load වෙන්න ඕනේ කොහෙන්ද කියලා. CD එකකින්ද නැත්නම් pen එකකින්ද මම ඒක setup කරලා save කරනවා. එතකොට මේ setting එක කොහෙද save වෙන්නේ? මම මේ operating system එක load වෙන්න ඕනේ මේකේ. මේක අද දිනේ මේක. දැන් time එක මේක. operating system එක load වෙන්න ඕනේ pen එකේ. නැත්නම් hard එකේ. එතකොට මේක කොහෙද store වෙන්නේ? computer එකේ hard disk එකේ නෑ. තාම මේ යන්නේ hard disk එක වැඩ කරන්න කලින් hard disk එක activate කරන්න කලින් process එක තමයි මේ යන්නේ. හරිද? තාම hard disk එක computer එකේ hard disk එකත් එක්ක ගනුදෙනුව නැහැ. ඒක තාම වැඩ කරන්න පටන් ගන්න. මේ යන්නේ hard disk එකට කලින් process. ROM එකේද save කරන්නේ. මේ settings save කරන්නේ ROM එකේ. නෑ, ROM එකේ save කරන්න බෑ. මේක read only memory එක. කොහොමද ROM එකේ save කරන්නේ? ඒකට data write කරන්න බෑ. ඒකින්ද තමයි CMOS chip එකක් තියෙන්නේ. CMOS memory එකක් තියෙනවා. වෙනම chip එකක් තියෙනවා. මේ settings store කරන්න. මේවට කියනවා BIOS settings කියලා. මේ BIOS settings store කරන්න වෙනම memory එකක් තියෙනවා. ඒකට කියනවා CMOS memory කියලා. ඒක තියෙන්නේ වෙනම motherboard එකේ වෙනම chip එකක. එතකොට මේ settings ටික මේ settings ටිකට store කරගෙන ඉන්න current එක ඕනේ. current එක දෙන්නේ CMOS battery එකේ. ඊළඟට මේකේ තව setup කරන්න පුළුවන් අපිට මේ BIOS settings වලට password එකක් දාන්න පුළුවන්. password එකක් දාන්න පුළුවන්. ඒ දෙන password එක මොකක්ද කියලා මේ CMOS memory එකේ තමයි store වෙන්නේ. ඊළඟට තව අපිට පුළුවන් මේ USB ports enable කරන්න disable කරන්න මේ BIOS setup එක through පුළුවන්. අපේ මේ USB ports නැත්නම් ඕනම port එකක් මේ computer එකට එක devices connect කරන ඕනම port එකක් enable කරන්න පුළුවන් disable කරන්න පුළුවන් මේ BIOS setup එක through. එතකොට මොනවාද enable කරලා තියෙන්නේ මොනවාද disable කරලා තියෙන්නේ කියලා ඒ information store වෙන්නේ CMOS chip එකේ. ඊළඟට අපිට මේ CPU එකේ internal cache memory එක ඕන disable කරන්න පුළුවන්. මම නම් කරලා නැහැ. එහෙම කරන්නත් පුළුවන් BIOS setup එකට.
එතකොට ඒක disable කළාද enable කළාද කියලා store වෙන්නේ information එක store වෙන්නේ CMOS chip එකේ. ඊළඟට fan speed එක මේ system unit එක ඇතුලේ fan තියෙනවානේ. ඔයගොල්ලෝ desktop computer එකක system unit එක ගැලුවොත් fan 3-4ක් තියෙනවා. මේ වගේ එකක නම් fan 2ක් වගේ තමයි ඇත්තේ. process එකට අනිවාර්යෙන් fan එකක් තියෙනවා. process එක රත් වෙනවා. process එක මාර විදිහට රත් වෙනවා. මම එකපාරක් දැක්ක YouTube එකේ processor එක wire එකක් අරගෙන තෙල් තාච්චියකට දාලා ඒ තෙල් තාච්චිය boil වෙනවා. ඊට පස්සේ ඒකෙන් අර පොට french fries බෙදලා කනවා. ඒ තරම් රත් වෙනවා. ඒක හින්දා ඒ process එකට තියෙන වෙනම cooling system එකක්. fan එකකුත් තියෙනවා. ඒ fan එකේ speed එක change කරන්න පුළුවන්. මේ BIOS setup එකේ. එතකොට ඒ fan එකේ speed එක මොකක්ද කියලා ඒ setting එක ගිහිල්ලා store වෙන්නේ CMOS chip එක. ඊළඟට system voltage එක වෙනස් කරන්න පුළුවන්ලු. මම ඒ ගැන හරියට දන්නේ නැහැ මොකක්ද system voltage එක වෙනස් කරලා මොකක්ද expect කරන්න කියලා. ඒ මෙතන දීලා තියෙන settings මෙන්න මේ settings අපි දන්නේ නැති ඒවාක් තියෙනවා. මොනවාද කියලා. මේ මම අපි දන්න ඒවා තමයි කිව්වේ. මේ settings ඔක්කොම ගිහිල්ලා store වෙන්නේ CMOS chip එකේ. අපිට මේ boot order කියලා එකක් තියෙනවා. boot order. අපි BIOS program එකට කියනවා ඉස්සෙල්ලාම ඔයා බලන්න operating system එක hard disk එකේ තියෙනවද කියලා. operating system එක hard disk එකේ තියෙනවද කියලා බලන්න කියලා. අපි හිතමු hard disk එකට virus එකක් ගිහිල්ලා operating system එක load වෙන්න අවශ්‍ය කරන files ටික නැති වුණා කියලා delete වුණා කියලා. එතකොට BIOS program එකට හොයාගන්න බැරි වෙන operating system එක hard disk එකේ තියෙන operating system එකට අදාළ files delete වෙලා තියෙනවා. දැන් BIOS program එකට හොයාගන්න බැහැ. එතකොට BIOS program එක එතනින් නවතිනවා. දැන් මේ operating system එක හොයාගන්න බෑ. අපි එයාට කියනවා hard disk එකේ හොයාගන්න බැරි වුණොත් ඔයාට හදිස්සියේ operating system එක load කරන්න අවශ්‍ය කරන files ටික hard disk එකෙන් හොයාගන්න බැරි වුණොත් ඔයා බලන්න pen එක මේ computer එකට connect කරලා තියෙන pen එකක operating system එක load කරන්න අවශ්‍ය files තියෙනවද කියලා. තියෙනවා. pen එකක් ගහලා නැත්තම් ඔයා බලන්න CD එකක් insert කරලා තියෙනවද? operating system එක install කරන්න පුළුවන්. operating system එක load කරන්න පුළුවන් CD එක දාලා තියෙනවද කියලා. මේකට කියනවා boot order කියලා. ඉස්සෙල්ලාම BIOS මේ program එක බලනවා. මේ boot order එක තමයි check කරන්නේ operating system එක load කරන්න. hard disk එකේ තියෙනවද operating system එකට අදාළ files? නැහැ. එහෙනම් එයා බලනවා අපි දීලා තියෙනවනේ ඊළඟට pen එක check කරන්න. pen එකක් ගහලා තියෙනවද? ඔව් ඒකේ තියෙනවද? operating system එක load කරන්න ඕන files නැහැ. එහෙනම් CD එකක් දාලා තියෙනවද? ඒකේ තියෙනවද? ඔව්. එහෙනම් CD එකෙන් operating system එක load කරනවා. අපි මේ boot sequence එක දීලා තිබ්බේ නැත්තම් එයා මෙතනින් නවතිනවා. hard disk එකේ එයාට හොයාගන්න බැරි වුණොත් operating system එක load කරන්න ඕන files හොයාගන්න බැරි වුණොත් hard disk එකේ එයා එතනින් එහාට යන්නේ නැති වෙයි. මේ එයාට හොයාගන්න බෑ. ඒකට අපි මේ විදිහට එයාට කියන්න ඕනේ කොහෙන්ද මේ operating system එක load කරන්න ඕනේ. මේකේ නැත්තම් මේකේ බලන්න. එහෙම කියලා. එතකොට ඔය වගේ settings ඔක්කොම store කරලා තියෙන්නේ CMOS memory එකේ නැත්තම් CMOS chip එකේ නැත්තම් RAM chip එකේ තමයි මේවා store කරලා තියෙන්නේ. හරි.
දැන් BIOS program එකේ BIOS program එක බලනවා CMOS chip එකට යන. CMOS chip එකේ ගන්නවා operating system එක කොහෙද තියෙන්නේ කියලා, hard disk එකේද කොහෙද කියලා. ඒකයි BIOS settings, BIOS check settings in CMOS chip to find operating system කියලා කියන්නේ. BIOS check settings in CMOS chip to find the operating system. Operating system එක කොහෙද තියෙන්නේ කියලා මේ ඒ information එක තියෙන්නේ CMOS chip එකේ, hard එකේද CD එකකද pen එකකද තියෙන්නේ කියලා. ඒක කියලා තියෙන්නේ CMOS chip එක. ඒකයි BIOS program එක firmware එක CMOS chip එකේ තියෙන settings check කරනවා. මොනවා හරි තේරෙන්නේ නැත්නම් අහන්න. හරි. ඊළඟට මේ BIOS වල තියෙනවා තව BIOS වලට අයිති sub program එකක් තියෙනවා bootstrap loader කියලා. boot loader නැත්නම් bootstrap loader කියලා මේවා ගැනත් අහනවා. ඒකයි මේවා දාලා තියෙන්නේ. නැත්නම් මට අවශ්‍යතාවයක් නැහැ මේවා දාන්න. හරි? boot loader, boot program, bootstrap loader. මේක ඇවිල්ලා program එකක් BIOS වල තියෙන sub program එකක්. මේකෙන් තමයි operating system එක මේ RAM එකට load කරන්නේ. මෙන්න මේ program එකෙන් bootstrap loader එකෙන් තමයි operating system එක RAM එකට load කරන්නේ. හරි. දැන් BIOS වලින් හොයාගත්ත operating system එක load කරන්න අවශ්‍ය කරන file තියෙන්නේ computer එකේ hard disk එකේ කියලා එයා හොයාගත්තා. හරි. දැන් operating system එකේ load කරන්න අවශ්‍ය කරන files. හරිද? මේක අපේ hard disk එක නම් මේ hard disk එකේ තැන් වල store වෙන්නේ. ඒක special hard disk එකේ special area එකක තමයි මේ ඒක store වෙලා තියෙන්නේ. operating system එකක් load කරන්න අවශ්‍ය කරන files ටික store වෙලා තියෙන්නේ hard disk එකේ special area එක. ඒකට කියනවා boot sector එක කියලා. hard disk එකේ අන්නේ area එකට කියනවා boot sector එක කියලා. boot sector එකේ තමයි ඒවා store වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට මේ boot sector එක ඇවිල්ලා highly security apply කරලා තියෙන area එක. එතකොට වෙන data ඇවිල්ලා මේ area එකේ store වෙන්න බෑ. මේකට වෙන program වලට වෙන data වලට මේ area එක access කරන්න බෑ. මේ පැත්ත පළාතේවත් එන්න බෑ hard disk එකේ. මේකට ගොඩක් security apply කරලා තියෙන්නේ. මේ bootstrap program එකෙන් නැත්නම් boot loader එකෙන් check කරනවා මෙන්න මේ boot sector එක හොයා ගන්නවා. hard disk එකේ තියෙන boot sector එක දැන් hard disk එක ඇවිල්ලා මෙහෙම රවුමක් මෙහෙම තියෙන්නේ. මෙන්න මේ වගේ කෑලි වල තමයි data store වෙන්නේ. හරිද? මෙන්න මේ වගේ කෑල්ලක් තමයි ඔය boot sector එක කියලා කියන්නේ. මෙන්න මේ වගේ මම highlight කරපු කෑල්ලක් තමයි boot sector එක කියලා කියන්නේ. එතකොට hard disk එකේ boot sector එක කොතනද කියලා හොයා ගන්නවා. හරිද? සාමාන්‍යයෙන් boot sector එක තමයි hard disk එකේ මුල්ම sector එක විදිහට consider කරන්නේ. මේ බෙදලා තියෙන sectors වලින් මුල්ම sector එක විදිහට මේ boot sector එක තමයි consider කරන්නේ.
එතකොට ඒක කොතනද තියෙන්නේ කියලා හොයාගෙන ඊළඟට මේ bootstrap load එකෙන් බලනවා operating system එකේ kernel ඉන්නවද කියලා මෙතන. kernel file එක. operating system එකේ main component එක. එතකොට bootstrap load එකෙන් RAM එකට load කරන්නේ operating system එකේ kernel කියන component එක. අර මැද තිබ්බේ මැද. එයාව තමයි RAM එකට load කරන්නේ. එතකොට bootstrap program එකෙන් හොයා ගන්නවා kernel operating system එකේ kernel. kernel කියන්නේ program එක. operating system එකේ main component එක හොයාගෙන. ඒක load කරනවා memory එකට. Bootstrap program locates the kernel. Bootstrap program locates the kernel and loads it into main memory and start its execution. Bootstrap program එක kernel එක හොයාගෙන ඒක main memory එකට load කරනවා. එච්චර. BIOS program එකේ වැඩේ ඉවරයි. BIOS program එක එතනින් නවතිනවා. එතනින් එහාට operating system එක තමයි වැඩේ කරගෙන යන්නේ. ඔන්න දැන් තමයි operating system එක වැඩේට බහින්නේ. වැඩ පටන් ගන්නෙ දැන් තමයි. ඊට කලින් control එක තිබ්බේ BIOS program එකට. හරිද? දැන් operating system එක RAM එකට load වෙච්ච ගම. එතකොට operating system එකේ kernel එක තමයි load වෙන්නේ. kernel ඒ කියන්නේ දැන් operating system එක load වුණා RAM එකට. එයා operating system එක මුලින්ම කරන්නේ operating system loads device drivers to the RAM. මේ device drivers දැන් මේ operating system එක hardware devices එක communicate කරන්න ඕනේනේ. මේ operating system එක එක වැඩවලට functions වලට මේ hardware structure එකත් එක්ක hardware devices එක communicate කරන්න. ඒ hardware devices වලට අදාළ device drivers ඒ hardware devices වල softwares දැන් print එක නම් print එකේ software එක speaker එක නම් speaker එකේ software එක monitor එක නම් monitor එකේ software එක keyboard එක නම් keyboard එකට අදාළ software ඒවට කියනවා device drivers කියලා. device drivers are software which require to communicate with the hardware devices. operating system එකේ අදාළ hardware වලට අදාළ softwares ටික device drivers ටික හොයාගෙන ඒ ටික load කරගන්නවා. ඉස්සෙල්ලා ඒවා load කරගෙන. Then finally the login screen of the operating system visible to the user. ඊට පස්සේ තමයි ඔයගලන්ට ලස්සනට login screen එකේ එන්නේ password එක enter කරන්න කියලා. ඔයගලන්ට Windows වල password එක enter කරන්න කියලා එන්නේ ඊට පස්සේ. ඊට පස්සේ ඉතින් ඔන්න operating system එකෙන් වැඩේ කරගෙන යනවා. හරිද? ඉතින් ඔය ටික දැනගන්න ඕන. ඉස්සෙල්ලා මොකද්ද වෙන්නේ? power button එක press කරපු ගමන් මොකද්ද වෙන්නේ? computer එකේ power button එක press කරපු ගමන් BIOS program performs power on self test. මුලින්ම අපි power button එක press කරපු ගමන් BIOS program එකෙන් power on self test එක perform කරනවා. ඒකෙන් මොකද්ද කරන්නේ? එයා confirm කරගන්නවා hardwares හරියට වැඩද කියලා. RAM එක වැඩද, motherboard එක වැඩද, hard disk එක වැඩද, ඒ වගේ critical hardware components වැඩද කියලා ඔයාලා බලන්න. ඒවා වැඩ නැත්නම් එයා message එකක් දෙනවා වැඩ නැහැ කියලා. beep sound එකකින් හරි monitor එක through error message එකකින් හරි. ඒවා වැඩ නම් ඊළඟට එයා next step එකට යනවා. BIOS program checks settings in CMOS chip to find the operating system. ඊළඟට දැන් operating system එක කොහෙද තියෙන්නේ කියලා හොයාගන්න ඕනේ. operating system එක load කරන්න ඕනේ කොහෙන්ද කියලා තියෙන්නේ mention කරලා තියෙන්නේ CMOS RAM මේ CMOS memory එකේ තමයි ඒ information තියෙන්නේ. ඊළඟට operating system එක load කරන්න ඕනේ කොහෙන්ද කියලා තියෙන්නේ mention කරලා තියෙන්නේ CMOS RAM මේ CMOS memory එකේ තමයි ඒ information තියෙන්නේ. ඊළඟට operating system එක load කරන්න ඕනේ කොහෙන්ද කියලා තියෙන්නේ CMOS RAM මේ CMOS memory එකේ තමයි ඒ information තියෙන්නේ. ඊළඟට operating system එක load කරන්න ඕනේ කොහෙන්ද කියලා තියෙන්නේ mention කරලා තියෙන්නේ CMOS RAM මේ CMOS memory එකේ තමයි ඒ information තියෙන්නේ. ඊළඟට operating system එක load කරන්න ඕනේ කොහෙන්ද කියලා තියෙන්නේ mention කරලා තියෙන්නේ CMOS RAM මේ CMOS memory එකේ තමයි ඒ information තියෙන්නේ. ඊළඟට operating system එක load කරන්න ඕනේ කොහෙන්ද කියලා තියෙන්නේ mention කරලා තියෙන්නේ CMOS RAM මේ CMOS memory එකේ තමයි ඒ information තියෙන්නේ. ඊළඟට operating system එක load කරන්න ඕනේ කොහෙන්ද කියලා තියෙන්නේ mention කරලා තියෙන්නේ CMOS RAM මේ CMOS memory එකේ තමයි ඒ information තියෙන්නේ. ඊළඟට operating system එක load කරන්න ඕනේ කොහෙන්ද කියලා තියෙන්නේ mention කරලා තියෙන්නේ CMOS RAM මේ CMOS memory එකේ තමයි ඒ information තියෙන්නේ. ඊළඟට operating system
එතකොට BIOS program එක CMOS memory එක නැත්නම් CMOS chip එක access කරනවා to find the operating system. ඊළඟට මොකද කරන්නේ? හරි. operating system එක මේ BIOS program එක හොයාගත්ත operating system එක තියෙන්නේ මෙන්න මේකේ hard disk එකේ තියෙනවා නැත්නම් CD එකක තියෙනවා pen එකක තියෙනවා. හරි. අපි හිතමු hard disk එකේ තියෙන්නේ. ඊළඟට BIOS වල තියෙනවා boot program කියලා එකක්, boot loader කියලා නැත්නම් නම් ගොඩක් තියෙනවා. boot loader එකේ නැත්නම් bootstrap loader කියනවා එකට. bootstrap loader එක හොයා ගන්නවා boot sector එක කොහෙද තියෙන්නේ කියලා. boot sector එක කියන්නේ operating system එකේ files store වෙලා තියෙන hard disk එකේ location එකට කියනවා boot sector එක කියලා. bootstrap loader finds boot sector and locates the kernel. kernel එක හොයා ගන්නවා. kernel එක හොයා ගන්නවා. ඒකේ මේ operating system එකේ kernel and loads it into the main memory. operating system එකේ kernel එක memory එකට load කරනවා. ඊට පස්සේ kernel වැඩේ කරගෙන යනවා. ඊට පස්සේ මොකද කරන්නේ? kernel කියන්නේ තියෙන operating system එක තමයි. then operating system loads device drivers. device drivers කියන්නේ මොනවාද? hardware එක communicate කරන අවශ්‍ය softwares and finally login screen is appeared to the user. login screen එක අපිට visible වෙනවා. ඔය ටික තමයි. There are types of operating systems. Single user, single task operating systems. The operating system shati ගොඩක් තියෙනවා. ගොඩක් කියන්නේ කීපයක් තියෙනවා. Single user, single task operating systems. The operating system is designed to manage the computer so that one user can effectively do one thing at a time. එක user කෙනෙකුට එක වැඩයි කරන්න පුළුවන්. දැන් නම් එහෙම operating systems නැහැ. අර ඉස්සර තිබ්බා නෙමෙයි. තිබ්බා මේ palm top කියලා computers જાතියක්. මේ අතේ තියාගෙන වැඩ කරන්න පුළුවන් computers જાතියක්. අන්න ඒවා ඒ වගේ තිබිලා තියෙන single user single task operating systems. එක user කෙනෙකුටයි වැඩ කරන්න පුළුවන්. එක වැඩයි කරන්න පුළුවන්. හරි. single user multitasking operating system. දැන් මේ අපේ laptops වල desktop වල දාලා තියෙන්නේ single user multitasking operating systems. Windows 10 කියන්නේ single user multitasking operating system. මොකද දැන් අපි එකපාර මගේ කම්පියුටර් එකේ දෙතුන් දෙනෙක් වැඩ කරන්නේ එහෙම වැඩ කරන්න බෑ. එකපාර එක කම්පියුටර් එකක එක්කෙනාටයි වැඩ කරන්න. හැබැයි වැඩ ගොඩක් කරන්න. එක ඒවා කරන්න පුළුවන්. මේවට examples තමයි Microsoft Windows 10 Windows මේ Vista XP or Apple Mac OS, Apple iOS or single user multitasking operating systems. Single user execute several programs or perform several operations same time. එකම වෙලාවේ operations programs කීපයක් execute කරනවා. එයාට word මේ අපි නම් virus මේ antivirus software එකෙන් program මේ computer එක scan වෙනවා. ඒ අතර මෙයා internet යනවා. ඒ අතර මෙයා word එකට යනවා. word document එකක් open කරන් ඉන්නවා. internet open කරන් ඉන්නවා. calculator එක open කරන් ඉන්නවා. softwares 10ක් විතර computer programs 10ක් විතර open කරගෙන ඉන්නවා. හරිද? ඒකට මෙයාට පුළුවන් එකපාර වැඩ කීපයක් කරන්න. දැන් single task operating system වල එහෙම එකපාර ගොඩක් open කරගෙන වැඩ කරන්න බෑ.
දැන් මේවා මේ එකපාර වැඩ ගොඩක් කරන්න පුළුවන් කිව්වට මේ අපි හිතමු මේ තියෙන task 1 task 2 task 3 කියන්නේ මේ process තුන. මේක ඇවිල්ලා word එකට අදාළ process එකක්, මේක ඇවිල්ලා browser එකට අදාළ process එකක්, මේක ඇවිල්ලා antivirus program එකට අදාළ process එකක්. එතකොට මේ process එකකින් මොකක් හරි task එකක් වෙනවා. ඒ task එක execute කරගන්න නම් එයාට CPU එක ළඟට යන්න වෙනවා. CPU එක ලබා ගන්න වෙනවා. ඉතින් මේ CPU එකට තනි CPU එකක් තියෙනකොට කම්පියුටර් එකකට තියෙන තනි CPU එකයි නම් මේ තුන් දෙනාවම අරගෙන execute කරන්න බෑ එකපාර. මේ එකපාර එක්කෙනාවයි ගන්න පුළුවන්. දැන් අපි හිතමු shower එකක් තියෙනවා. එක shower එකක් තියෙනවා. ඕගොල්ලෝ කට්ටිය ඉන්නවා පොලිමට. ඕගලන්ට සබන් ගාලා පොලිමට තියලා තියෙනවා. එකපාර නාගන්නව පැනලා 10 දෙනෙක් විතර නාගන්න ගියොත් නෑ වෙන්නේ. හරියට වැඩේ වෙන්නේ. එකපාර එක්කෙනාවයි නාවන්න. ඊට පස්සේ ආව යවන්න. ඊළඟට අනිත් එක්කෙනාව නාවන්න. ඒ වගේ තමයි CPU. එක්කෙනෙක්ව ගන්නවා. එක process එකක් ගන්නවා. එයාව ටිකක් execute එයාව සම්පූර්ණයෙන් execute කරන්න. එතකොට අනිත් අයට බලාගෙන ඉන්නවා. ඔන්න එක්කෙනෙක් එනවා නානවා. shower එකෙන් නානවා. පැය ගාණක් නානවා. ඉතින් අනිත් අයට පැය ගාණක් බලන් ඉන්නේ නැහැ. ඒක හරියන්නේ. එයාව ටිකක් නාවලා යවනවා. ඔන්න ඔප් ටිකක් නාවනවා. චුට්ටක් සබන් ගියා. එයාව ආයි පොලිමේ පිටිපස්සට යනවා. ඊළඟ එක්කෙනා ගන්න. එයාව චුට්ටක් නාවනවා. ඔහොම ආයි ආව යනවා. ඊළඟට කලින් නාපු එක්කෙනා ආයෙ. ඔන්න එයාගේ දැන් ආයි නෑවට පස්සේ සබන් ටිකක් ගියා. ආයි යවන. ඔහොම ගිහිල්ලා සම්පූර්ණයෙන් ටික තමයි නාවන්නේ. ටික තමයි නාවලා සම්පූර්ණයෙන්ම නාවනවා. ඒ වගේ තමයි CPU එක. ටික තමයි ටාස්ක් එක එක්සිකියුට් කරන්නේ. ටික එක්සිකියුට් කරලා සැරින් සැරේ එක්සිකියුට් කරලා සම්පූර්ණයෙන්ම මේ ටාස්ක් එක සම්පූර්ණයෙන්ම එක්සිකියුට් කරනවා. මේක අපි process management වලට යනකොට මේක මේවම තමයි තියෙන්නේ. හරිද? එතකොට මතක තියාගන්න තියෙන්නේ තනි CPU එකක් තියෙද්දි එකපාර process කීපයක් එක්සිකියුට් කරන්න බෑ කියලා. හැබැයි අපිට දැනෙන්නේ මේ එකපාර අපි වැඩ ගොඩක් කරනවා වගේ. එකපාර වැඩ ගොඩක් කරනවා. මේ වෛරස් software එකෙන් ස්කෑන් වෙනවා. එහෙන් සින්දුවක් ප්ලේ වෙනවා. එහෙන් මම ගේම් එකක් ප්ලේ කරනවා. වැඩ ගොඩ. මට හිතෙන්නේ මේ කම්පියුටර් එකෙන් එකපාර වැඩ ගොඩක් කරනවා කියලා. මෙන්න මේකට කියනවා මේ මල්ටි ප්‍රෝග්‍රෑමින් කියලා. මේ ටෙක්නික් එකට කියනවා මල්ටි ප්‍රෝග්‍රෑමින් කියලා. එක්කෙනෙක්ව ගන්නවා ටිකක් එක්සිකියුට් කරනවා. එයාව එළියට දානවා. ඊළඟ එක්කෙනා ගන්නවා ටිකක් එක්සිකියුට් කරනවා. එයාව එළියට දානවා. ඔය විදිහට. ඔය මෙකැනිසම් එකට කියනවා මල්ටි ප්‍රෝග්‍රෑමින් කියලා. මල්ටි ප්‍රෝග්‍රෑමින් කියන concept එකට මෙකැනිසම් එකකින්ද තමයි අපිට තේරෙන්නේ මේ programs එකපාර එක්සිකියුට් වෙනවා කියලා. programs කීපයක්. එතකොට ඇත්තටම මේ එකපාර එක්සිකියුට් වෙන්නේ ඕක තමයි වෙන්නේ. හැබැයි මේ වගේ මල්ටි ප්‍රෝග්‍රෑමින් ඇබිලිටි එකක් තියෙන ඔපරේටින් සිස්ටම් එකකට කියනවා මල්ටි ටාස්කින් ඔපරේටින් සිස්ටම් එකක් කියලා. ඊළඟට මල්ටි යූසර් මල්ටි ටාස්ක් ඔපරේටින් සිස්ටම්. ඒ කියන්නේ එක කම්පියුටර් එකයි තියෙන්නේ, එක සිස්ටම් යුනිට් එකයි තියෙන්නේ. ඒකට මොනිටර්ස් ගොඩකින් මේ වගේ ගොඩක් අය කනෙක්ට් වෙලා ඉන්නවා. ඔයගොල්ලෝ දඟලන්න එපා, කොහෙවත් යන්න එපා. මේ තව පිටුවයි තියෙන්නේ. මල්ටිටාස්ක් එතකොට මේ නිකන් අපේ Windows 10 operating system එකකට multi users ලව manage කරන්න බෑ. මේ වගේ mechanism එකකදී මේ වගේ එක CPU එක computer එකකට ගොඩක් users connect වෙනවා නේද? ඒකට වෙනම operating system එකක් දාන්න ඕනේ. multi users ලව manage කරන්න පුළුවන් operating system එකක් දාන්න ඕනේ. This type of operating system allow many different users to take advantage of the computer resources simultaneously. මේගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ users ට පුළුවන් computer resources
මේ එකපාර යූස් කරන්න මොනවාද කම්පියුටර් රිසෝසස් මේ එක RAM එකයි තියෙන්නේ එක CPU එකයි තියෙන්නේ එක hard එකයි තියෙන්නේ මේ හැමෝම කනෙක්ට් වෙන්නේ ඒ රිසෝසස් වලට ඒ රිසෝස් එකට තමයි මේ හැමෝම කනෙක්ට් වෙන්නේ එතකොට හැමෝටම පුළුවන් ඒ රිසෝසස් යුටිලයිස් කරන්න මල්ටි යූසර් ඔපරේටිං සිස්ටම් එක ඒ වගේම එක්කෙනෙකුට පුළුවන් මල්ටිපල් ප්‍රෝග්‍රම්ස් එක්සිකියුට් කරන්න ඒ වගේ ඔපරේටිං සිස්ටම්ස් වලට එක්සාම්පල්ස් තමයි යුනික්ස් ඔපරේටිං සිස්ටම් එක. මේ තව VMS කියලා ඔපරේටිං සිස්ටම් එකක් තියෙනවා. ඉස්සර මේන් ෆ්‍රේම් කම්පියුටර්ස් උත් මේ වගේ ගොඩාක් අයට කනෙක්ට් වෙන්න පුළුවන්. ඒ ඉස්සර මේන් ෆ්‍රේම් වලට දාපු ඔපරේටිං සිස්ටම් එක තමයි MVS කියලා කියන්නේ. ඒ මල්ටි යූසර් මල්ටිටාස්කින් ඔපරේටිං සිස්ටම්ස් වලට එක්සාම්පල්ස්. මේ ටයිම් ෂෙයාරින් සිස්ටම් කියන්නේ මල්ටි යූසර් මේ ඔපරේටිං සිස්ටම් එකකට තමයි. ඔයගොල්ලන්ගේ සිලබස් එකේ තියෙනවා මල්ටි යූසර් ඔපරේටිං සිස්ටම් කියලා වෙනම ටොපික් එකක් තියෙනවා ටයිම් ෂෙයාරින් සිස්ටම් කියලා වෙනම එක දාලා තියෙනවා. පොයින්ට් ෆෝම් එක. මේ දෙකම එකයි. මේ දෙකක් නෙමෙයි මේ දෙකම එකයි. ටයිම් ෂෙයාරින් කියන්නේ මේක වැඩ කරන්නේ කොහොමද? මේක වැඩ කරන විදිහ අනුව මේකට ටයිම් ෂෙයාරින් ඔපරේටිං සිස්ටම් කියලා කියනවා. මේක වැඩ කරන විදිහ අනුව තව නමක් දීලා තියෙනවා. ටයිම් ෂෙයාරින් ඔපරේටිං සිස්ටම් කියලා. මේකත් අර විදිහම තමයි. ඔන්න CPU එක CPU එකයි තියෙන්නේ. මේ එක CPU එකට තමයි යූසර්ස්ලා ගොඩ දෙනෙක් කනෙක්ට් වෙලා ඉන්නේ එකම CPU එකට. හරිද? එතකොට මේ එක යූසර් කෙනෙකුට මේ CPU එකට බෑ මේ හිතන්න මේ යූසර් මාක් හරි Word document එකක වැඩක් කරනවා process එකක් කරනවා මේ යූසර් මාක් හරි calculation එකක් කරනවා මෙයාත් Excel එකක මාක් හරි calculation එකක් එතකොට ඒගොල්ලොන්ගේ programs වලට ඕනේ මේ CPU එක ඒ program එකේ task එක execute කරන්න ඒ යූසර්ට මේ CPU එක access කරන්න. එතකොට හැමෝටම මේ CPU එක එකපාර access කරන්න බෑ. එතකොට මොකද කරන්නේ? මේ CPU එක user 1ට ටික වෙලාවක් දෙනවා. එයාගේ task එක execute කරගන්න ටික වෙලාවක් දෙනවා. අර නානවා වගේ තමයි. හරිද? මෙයා ඊළඟට මේ නාලා ඉවර වෙනකන් මේ ෂවර් එක දෙන්නේ නාල ඉවර වෙනවා සම්පූර්ණයෙන්ම ඉවර වෙනවා පාගෙට නානකොට යවනවා ඊළඟ යූසර්ට CPU එක දෙනවා එයාගේ වැඩේ කරගන්න එයාගේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක එක්සිකියුට් කරගන්න ඊළඟ යූසර්ට CPU එක දෙනවා ටික පොඩි වෙලාවක් නෑ සෙකන්ඩ් පීරියඩ් එකක් වගේ දීලා ඊළඟ යූසර්ට දෙනවා වැඩේ කරගන්න ඔහොම CPU එක මේ විදිහට යූසර්ස්ලා අතර ෂෙයා වෙනවා. මේ CPU එක allocate කරගන්න පුළුවන් එකපාර එක යූසර් කෙනෙකුට විතර. හැබැයි ඕක තේරෙන්නේ නැහැ අනිත් යූසර්ස්ට. යූසර්ස්ලා හිතන් ඉන්නේ මම විතරයි මේ කම්පියුටර් එකේ වැඩ කරන්නේ කියලා. ඒගොල්ලන්ට එහෙමයි පේන්නේ. මම විතරයි. මේ කම්පියුටර් එකේ වැඩ කරන්නේ මම විතරයි. මේ හොඳට වැඩ කරන්නේ මම විතරයි. ස්ටක් වෙන්නේ නැහැ. ඒගොල්ලන්ට හිතෙන්නේ එහෙම. ඇත්තටම මේ වගේ මල්ටි ටාස්ක් යූසර් ඔපරේටිං සිස්ටම් එකක තව ගොඩක් අය කනෙක්ට් වෙලා ඉන්නවා. ඒගොල්ලන්ට දැනෙන්නේ නැහැ මේ තව අය කනෙක්ට් වෙලා ඉන්නවා. මොකද මේක ස්පීඩ් මේ හිතා ගන්න බැරි වේගයකින් වෙන වැඩක්. එතකොට මේ CPU එකේ ටයිම් එක CPU ටයිම් එක මෙයාට ටික වෙලාවක් දෙනවා. මෙයාට ටික වෙලාවක් CPU එකව allocate කරගන්න දෙනවා. මෙයාට ටික වෙලාවක් දීලා එයාගේ වැඩේ කරගන්න දෙනවා. මේ යූසර්ට ටික වෙලාවක් CPU එක දීලා එයාගේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක එක්සිකියුට් කරගන්න දෙනවා. ඔහොම CPU එක මේ එක එකනට ටයිම් ෆ්‍රේම් එකක් දීලා තියෙනවා CPU එක allocate කරගන්න. අන්න ඒකින්ද මේකට නමක් දීලා තියෙනවා time sharing system කියලා. time sharing system. multi-use operating system එකට කියන තව නමක් තමයි මේ time sharing system. multi-use operating system එක කොහොමද වැඩ කරන්නේ?
time share මේ multi user system එක වැඩ කරන්නේ මෙන්න මේ විදිහට. ඒකෙන් හින්දා තමයි මේකට මේ time sharing system කියලා නම දාලා තියෙන්නේ. තව දෙකයි තියෙන්නේ multi threading. මේ දෙක විතරයි තියෙන්නේ multi threading operating system. Ability of an operating system to execute different parts of a program all threads simultaneously. ඒ කියන්නේ මෙහෙම එකම program එකේ different parts execute කරන්න පුළුවන්. මොකක් හරි operating system එකකට එකම program එකේ different parts execute කරන්න පුළුවන් නම් එකපාර. ඒකට කියනවා multi threading operating system එකක්. දැන් word program එකක් ගත්තොත් ඒකේ spellings check වෙනවා. spellings check වෙන ගමන් තව word මේ program එකක් print වෙනවා. තව word එකක් print වෙනවා. spellings check කරන ගමන් මම keyboard එකෙන් type කරනවා. keyboard එකෙන් type කරන එක process එකක්. spellings check කරන එක process එකක්. ඊළඟට word document එක automatically save වෙනවා. මම type කරන ගමන් word document එක මේ automatically save වෙනවා. ඒක තව process එකක්. ඒ save කරන වැඩේ කරන්නේ තව process එකකින්. මම type කරන වැඩේ මේ monitor කරන්නේ තව process එකකින්. ඊළඟට spellings check කරන වැඩේ කරන්නේ තව process එකකින්. ඒ වගේ different parts execute වෙනවා. මේ word document එකේ different parts එකපාර execute වෙනවා. ඒකට කියනවා multi threading. ඒ එක part එකකට කියනවා thread එකක් කියලා. ඒ එකම program එකේ different parts වලට කියනවා thread එක. threadings, multi threadings. ඒකට එකම program එකේ different parts execute කරන්න පුළුවන් නම් මොකක් හරි operating system එකකට. එහෙනම් ඒක multi threading operating system. එතකොට මේ අපි අද පාවිච්චි කරන operating system වල තියෙනවා multi threading ability එක. එකම program එකේ different parts execute කරන්න පුළුවන් ability එක මේ operating systems වලට තියෙනවා. ඊට final one real time operating systems. real time operating system ඇවිල්ලා මේ අපේ computers වල දාලා නැහැ real time operating system. මේවා specific hardware component එකකට හදපු operating system එකක් තමයි real time operating system. operating system එකක් කියන එක මේ computer එකක විතරක් තියෙන එකක් නෙමෙයි. ඒක washing machine එකකත් තියෙන operating system එක. fridge එකකත් තියෙන operating system එක. එතකොට මේ real time operating systems are very fast and quick respondent system. මේවා හරිම fast operate මේ operating systems මොකක් හරි situation එකකට එකපාර respond කරන්න ඕනේ. කිසිම delay එකක් නැතුව ඒ වෙලාවෙම respond කරන්න ඕනේ. දැන් අපේ operating systems එහෙම නෙමෙයි. ඒ වගේ delay එකක් තියෙනවා. අපි data එකක් input කරපු ගමන් එයා result එක දෙන්නේ නැහැ. එයා අපිට ඒක තේරෙන්නේ නැහැ delay එකක් කියලා. අපි හිතමු අර processors තියෙනවා. P1, P2, P3 කියලා processors තියෙනවා. ඔන්න CPU එක තියෙනවා. එතකොට මේ process එකට මේ දෙන්න execute වුණාට පස්සේ තමයි මේ process එක execute වෙන්නේ CPU එකේ. එතකොට මෙයාට බලාගෙන ඉන්න වෙනවා මේ දෙන්න CPU එක through execute වෙලා එනකම්. real time operating systems වල ඒ වගේ බලාගෙන ඉන්නේව නැහැ. process එක ආපු ගම ඒක CPU එකෙන් execute වෙනවා. මේ වගේ processors ගොඩක් memory එකේ නැහැ. එකපාර එක process එකයි තියෙන්නේ. ඒ process එක generate වෙච්ච ගම ඒක CPU එකෙන් execute කරනවා. මෙන්න මේ වගේ system එකක්. airbag controlling system එක. දැන් වාහනවල තියෙනවා. වාහනවලත් තියෙන operating systems. airbag control system එක. ඒ hardware component එකේ තියෙන operating system එක. මේ ඒවට කියනවා embedded systems කියලා.
embedded systems IoT කරනකොට කරනවා embedded system ඒක මේ computer එක වගේ මේ වැඩ ගොඩාක් කරන්න පුළුවන් operating system එකක් නෙමෙයි ඒකට පුළුවන් specific task එකක් කරන්න විතරයි embedded system එකක් තියෙන operating system එකක් හදලා තියෙන්නේ මොකක් හරි specific task එකක් කරන්න විතරයි දැන් airbag control system එකක තියෙන operating system එකක් නම් මොකද වෙන්නේ කා එක ලොකු හයියෙන් ගිහිල්ලා කොහේ හරි වැදුණා. වැදිච්ච ගමන් එයා බෑග් එක pop up වෙනවා. එකපාරක් quickly respond කරන්න ඕන. ඒ shock එක ආපු ගමන් respond කරන්න. operating system එකේ execute කරන්න ඕනේ මේ දැන් මේ operating system එකට ආවා මේ data එකක් ආවා ලොකු මේ shock එකක් මේක වාහනේ වැදුණා කියලා එයාට ආවා මේ sensors through operating system එකට ආවා data එක. ඒ වෙලෙම operating system එක මේ command එක දෙන්න ඕනේ මේ එයා bag එක pop up වෙන. එතකොට පොඩි හරි delay එකක් තිබ්බොත් අර මිනිහා ගිහිල්ලා මේ මොකද්ද windscreen එකත් කඩාගෙන මිනිහා එළියේ. නැත්නම් මිනිහා ස්ටියරින් වීල් එකේ වැදිලා මැරිලා. හරි. එතකොට මේ අන්න ඒ වගේ සිටුේෂන් එකක්. ඊළඟට මිසයිල් ඩිෆෙන්ස් සිස්ටම් එකක්. මිසයිල් ඩිෆෙන්ස් සිස්ටම් එක. ඒ කියන්නේ මිසයිල්ස් එනවා. ඒවා ඩිෆෙන්ස් කරන්න. ඔන්න ඒ වගේ සිස්ටම් එකක්. ඒ හાર્ඩ්වෙයාර් ස්ට්‍රක්චර් එකේ තියෙන ඔපරේටින් සිස්ටම් එක දැනගන්න ඕනේ. මිසයිල් එකක් ඩිටෙක්ට් කරපු වහාම ඩිටෙක්ට් වෙච්ච වහාම හරියටම අදාළ වෙලාවට ඇන්ටි මිසයිල් එකක් හරි මොකක් හරි යාලා ඒක ඩිස්ට්‍රොයි කරනවා. ඒක ෆේල් වුණොත් අදාළ වෙලාවෙම රෙස්පොන්ඩ් කරන්න ඇන්ටි මිසයිල් එකක් යාලා රෙස්පොන්ඩ් කරන ඔක්කොම කුඩු පට්ටම් වෙලා තියෙනවා. ඊළඟට එයාර් ට්‍රැෆික් කන්ට්‍රෝල් සිස්ටම් එක ගත්තොත් ඒකේ කරන්නේ ප්ලේන්ස් එක ප්ලේන්ස් දෙකක් එනවා. ඒ දෙන්නම එන්නේ එකම උසකින්. එන්නේ. ඒ එයාර් ට්‍රැෆික් කන්ට්‍රෝල් සිස්ටම් එකට අගාය ඩිටෙක්ට් කරන්න ඕනේ මේ දෙන්නම ෆේස් ටු ෆේස් එකම උසකින් ඉන්නේ. එතකොට මෙයා කමාන්ඩ් එකක් යවන්න ඕනේ. ඒක මේ දෙකින් එකකට කමාන්ඩ් එකක් යවන්න ඕනේ. එක්ක එක උඩට ගන්න නැත්නම් එකක් පල්ලෙහාට ගන්න. මේ දෙක හැප්පුණාට පස්සේ රෙස්පොන්ඩ් කරලා වැඩක් නැහැ. හරි අන්න ඒ වගේ ස්පෙસિෆික් සිස්ටම්ස් වල මේ ස්පෙෂල් සිටුේෂන් එකකට හදපු මේ ඔපරේටින් සිස්ටම්ස් තියෙනවා. මොකක් හරි සිටුේෂන් එකකට quickly respond කරන fast and quickly respond කරන මොකක් හරි සිටුේෂන් එකකට specifically design කරපු quick respond fast and quick respond මේ operating system එකකට කියනවා real time operating system එකක් කියලා. හරි. ඔය ටික තමයි operating system introduction to operating system එකේ තියෙන්නේ. හරි. එහෙනම් ඔක පොඩ්ඩක් බලලා දැන් ඔක බලන්න එපා මේක මම පස්සේ බලනවා තව දවස් දෙකකින් බලනවා සතියකින් මේ කියපු මෙලෝඩියක් මතක නැහැ හරි හෙටම බලන්න දැන් නිදාගෙන හෙටම බලන්න හරි හෙටම බලලා තේරෙන්නේ නැති මොනවා හරි තියෙනවා නම් නෝට් කරලා අහන්න කියවලා තේරුම් ගන්න හරි මම එහෙනම් නවත්තනවා good night